So আজকে আমরা শুরু করব lens and refractive error, right? So this is one of the most important topic in your exams, right? Because this comes as your short case as well, right? So it comes as your short case in your exam. Let me choose a better tip. Okay, it comes as your short case, okay, and then it is also so important for your written as well, right? So lens in ophthalmology আমি আগে বলছি lens, right, cataract, and then dacryocystitis, and then what else? Lens, cataract, dacryocystitis, glaucoma, ocular injury, uveitis, right? These 5-6 topics are so important for eye and ophthalmology, okay. So you have to know everything about lens and cataract. So in this lecture, in this class, we'll try to finish everything about lens and cataract because this is a very large topic, okay. Let me do this. Okay, so before we go and talk about lens and cataract, we have to before we go and talk about cataract, we have to learn a little bit about lens, because cataract is disease of the lens, right? So the first question they will ask you is the structure of the human crystalline lens, okay. This is very important to understand. So in order to understand this, what we can do is I'll draw a simpler version of this, okay. So the lens has a bag, okay. It has a bag. It's called the capsule of the lens. What is it called? Capsule of the lens, right? And the human eye, I'll show you a cross section of the eye. This is the eye, right? And this is the cornea, the outermost part, right? After the cornea there is your iris, right? The iris, this is the ciliary body, right? You studied this in anatomy, right? এখানে পিছনে choroid আছে. So lens is here, right? And then there are these two structures that are holding this lens. What are these called? Suspensory ligament, no? Just suspending it. The suspensory ligament. So the lens is here. So the suspensory ligaments are attached actually to the capsule of the lens. Okay, so this is the capsule. After the capsule, the lens, there is the cortex, and in the center there is the lens nucleus, right? So the lens cortex, nucleus, and the capsule. Okay, now an interesting thing is, so see, this is the lens, right? So this is the anterior part and this is the posterior part of the lens, right? I'm drawing the same thing. This is the anterior part, this is the posterior part, right? So on the anterior part of the capsule, on the anterior, there are some cells here, okay. There are some cells, and these cells are only in the anterior capsule, right? Pichoner posterior capsule does not have any cells, okay. So these are called the epithelial cells, okay. Epithelial cells, right? So now what is the function of this epithelial cell? কিসের জন্য আছে? For covering. হইতে পারে, right? For covering, right? But if you cover the anterior part of the lens, তাহলে লাইটটা কেমনে ঢুকবে? কভারিং তো না হল, লাইক কম কভারিং হইলে তো ভালো হইতো না, বেশি সেলস হইলে তো ঢুকবে না, right? So the actual function of this cells is, see the lens cortex, okay. The cortex is made out of this thing, see these round circle like things, right? So these circle like things, these circles, these rings are actually cells, very elongated cells. These are called lens fibers. What? Lens fibers, okay. I mean, I'm writing it in a bad way, but you understand the lens fibers, right? So the cortex is actually made out of lens fibers, and the lens fibers is actually coming from where? The epithelial cells, okay, right? So as you grow older, right, as you grow older, every organ of your body is increasing in size, right? So similarly your lens is also not increasing in size, but the amount of lens fibers is also increasing, right? When you cut a tree at this transverse section, you see rings, right? The older the tree is, the more rings it has, right? Similarly, as you grow older, so as time progresses, the epithelial cells, they transform into the lens fibers, right? And then these are the cells, they transform and they form the cortex, okay. So what is the function of the epithelial cells? The formation of the ring fibers. Lens fibers, right, which are in ring shape, right? তাহলে নিউক্লিয়াসটা কেমনে তৈরি হলো? What is the nucleus made out of? So the nucleus is made out of the same lens fibers, right? So as lens fibers keeps on accumulating, right? Lensের ব্যাগের হ্যাঁ কনডেনসেশন, এক্স্যাক্টলি, বিকজ ব্যাগের স্পেসটা লিমিটেড না, তো আমরা অ্যাড করতেছি, বাট বাইরে এক্সপ্যান্ড হওয়ার জায়গা নাই। সো দের ইজ মোর প্রেশার উইদিন দ্য সেন্টার, সো দ্য লেন্স ফাইবার্স দে ডাই and they become solid mass. This is nothing, so that is the nucleus. Yes. Okay, so that is the structure of the lens, like very easily. So structure of lens, there is a lens capsule,
right? The lens capsule has the anterior and posterior part, right? The anterior part has the cells, right? Posterior part does not have any cell, right? The lens substance contains the lens nucleus and the cortex. Cortex is made out of lens fiber, which is coming from the lens epithelial cells, and nucleus is nothing but the condensation of the cortex, right, or the lens fibers. The lens epithelium is the one that we talked about, these epithelial cells, which are only present in the anterior chamber, not that posterior chamber. not chamber, anterior capsule. Anterior Capsule. portion of the capsule. Yes, anterior part of the capsule, right? And poles, there is the anterior pole, posterior pole. There's basically like anterior side and posterior side of the capsule, same thing, right? And zonules or suspensory ligament, they are not actually part of the lens, but these are the ones that are holding it, right? So this is a very, very common question, right? You have to learn everything about this, right? Do you have a clear understanding? Yeah. I mean, no one will ask you what is the function of the epithelial cells, right? তাহলে ও বুঝলে ভালো লাগে আর কি. So what I do is I try to understand it so that it helps me memorize it, right? এমনি না বুঝে পড়লে কেমন কেমন বিরক্ত লাগে না? ওয়ার্ডগুলো বুঝলে ইয়া লাগে, ইজি হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি. তো বুঝলে কেমন ভালো লাগে আর কি, মনে রাখারও সহজ. So whenever you are studying, try to give your own explanation, or like try to search why for everything, right? So that you can make your own theories in your head, so that মনে রাখতে সহজ হয়, right? Because now if I read it, তাহলে তো আমার like একটা স্টোরি আছে না, when you read the same thing, একটা স্টোরি আছে, like আমি like প্রয়াস ভাই এটা বলছিল লেন্স ফাইবার ছিল, এটা ওয়ার্ডে যখন একবার ওই সেম স্টাইল মানে প্রতিটাতে ওয়াই টাইপ, হ্যাঁ এইভাবে পড়লে তো কেন আসছে, হ্যাঁ মনে রাখার কথা নেই. Now the second question that you need to understand is development of the lens, right? They won't really discuss this, তার জন্য আমি একটা ক্লাস নেবেন মনে হয়, but I'll discuss it very quickly, okay? All you need to know is lens comes from the surface ectoderm, okay? So in your embryology you study these three germ layer, right? Ectoderm, mesoderm and the endoderm, right? So ectoderm forms what? The skin, outer layer, or the skin or appendages, right? Yeah. So basically on the outside, so I'm forming the disc, right? Embryological disc, তিনটা আমার disc shape থাকে না, তো তিনটা layer আছে, উপরেটা হচ্ছে ectoderm. So around 28 weeks of gestation, right? After 1 month of fertilization, what happens is this is your face actually. So on this part where the eyes will form, there is a thickening here, okay? So this part where the eye will form, the ectoderm normally is like this, right? But on the part where eye will form, this part will be thickened, okay? একটু thickness বেড়ে যাবে আর কি, ঠিক আছে? এটার thickness বেড়ে যাবে. So when this thing becomes thick, we call it a lens placode, right? So surface ectoderm, and where the eyes will form, that circular part will become thicker, that is called the lens placode, right? Now after it thickens, it will invaginate, it will try to go inside. After thickening, it will go inside, okay? So this forms like a pit, so we call this a lens pit, right? Thickness তারপর এরকম ভিতরে চলে গেল, right? Now after a while the same process continues, then this completely detaches. ভিতরে যাওয়ার সময় after it completely detaches and forms a vesicle. We call this a lens vesicle. না আমি দেখলে তো সব কিছু বুঝা যায়. হ্যাঁ, প্যাকওয়ার্ড থিকনেস ভিতরে গেল, তারপর ডিট্যাচ হলো ভেসিকল মতো দেখা যাচ্ছে না, ভেসিকল হলো, রাইট? So at first 28 weeks thickness, placode, pit, and then lens vesicle, right? Now this lens vesicle, see in this diagram also, if you can see, this is the surface ectoderm, right? Then এখানে thicknessটা হলো, একটু thickness বেড়ে গেল না এটা, this is called the lens placode. এখানে this side থেকে এটা একটু thickness হয়, তারপর এই lens thickened partটা ভিতরে গেল, lens pit হয়ে গেল. Then after that the lens completely detaches, the pit detaches, it forms the lens vesicle, right? And this is the lens vesicle, this blue thing is what will form your lens in your adult life, right? Now what is this red color thing at the back, right? This red color thing is called the optic cup, okay? So এটা কোথা থেকে আসতেছে? ectoderm, mesoderm, endoderm ওই লেয়ার গুলো থেকে, তো এখানে তো ফুল যে লেন্সে ফর্মেশন এটা ectoderm এর আউটার লেয়ারটা মানে ইনভেজিনেশন করে দেন ভেসিকল ফর্মেশন, এক্স্যাক্টলি আর যেটা বাইরে এটা কি এটা মনে হয় তো মেজোডার্ম থেকে আসতেছে, বাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট কামিং ফ্রম মেজোডার্ম, ওকে? তো তোমার চোখের পিছনে কি থাকে? চোখের পিছনে রেটিনার পিছনে কি থাকে? আমার ব্রেন থাকে না, হ্যাঁ? সো রেটিনার অপটিক নার্ভটা হচ্ছে ব্রেনের সাথে কমিউনিকেশনে ডাইরেক্টলি. সো অ্যাকচুয়ালি রেটিনা ইজ নট আ পার্ট অফ দ্য আই, developmentally speaking. Retina is an extension of the brain itself,
রেটিনা অ্যান্ড দ্য অপটিক নার্ভ হচ্ছে আলাদা নার্ভ না, অপটিক নার্ভ হচ্ছে ব্রেনে একটা পার্টটা এক্সটেন্ড করে আসছে, বুঝছো? তো এখানে পিছনে তোমার ডেভেলপিং ব্রেন আছে না, সো দিস আ পার্ট অফ দ্য ব্রেন ইট এক্সটেন্ডস ডাউন লাইক দিস, and this forms this optic curve cup, okay, and this optic curve পিছনে গিয়ে পড়ে গিয়ে কি হবে, this will form the retina, this purple color thing, right? doesn't make sense, দেখলেও তো বোঝা যাচ্ছে না? and then যে পার্টটা ব্রেনে এক্সটেনশন হয়ে আসতেছে না রেটিনা, তো একটা কমিউনিকেশন থাকে না, এই কমিউনিকেশনটা কি হবে পরে গিয়ে, অপটিক নার্ভ হবে, অপটিক নার্ভ, রাইট রাইট। সো দ্য লেন্স ইজ কামিং ফ্রম দ্য সারফেস একটোডাম, সামনে থেকে চলে আসতেছে, আর পিছন থেকে রেটিনা আর অপটিক নার্ভটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ব্রেন থেকে চলে আসতেছে, রাইট? সো দিস ইজ অল ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য লেন্স। সো ভেরি সিম্পলি অ্যারাউন্ড, ডায়াগ্রামটি কি এক্সামে ড্র করতে হবে এটা? আই ডোন্ট হ্যাভ টু ড্র ইট, ইফ ইউ ক্যান, সময় থাকলে ড্র করবে, সময় পাবা না আর কি, পাইলে তো ড্র করলে ভালো লাগে আর কি, ড্র করা তেমন কঠিন হতো নাই, হ্যাঁ যদি পারো করতে পারো, ঠিক আছে? So basically the lens will be formed by this and the remaining part will be formed by this, right? So just to recap very quickly, it is forming from the surface ectoderm, there is thickness, then there is invagination, lens vesicle, the lens vesicle goes back and combines with the optic curve and forms the optic nerve, right? The whole thing, and then the lens vesicle is the one that forms the lens in the adult, right? Yeah. So you, when you write in exam, you just have to mention the couple of points, surface ectoderm লিখবা, 28 days লিখবা, placard, repeat, vesicle লিখবা, এটুকু লিখলে বাকিগুলো না লিখলেও ম্যাডামরা শুধু এটুকুকে 5-6টা পয়েন্ট, হ্যাঁ কিওয়ার্ডগুলো, ও স্যার ম্যাডামের সাথে পড়ার সময় নাই তো কতটা খাতা কাটতে হবে, বুঝছো? 20টা 30টা 50টা খাতা কাটতে, সবার লেখা তো পড়তে, এমনি হ্যান্ড রাইটিং ভালো থাকে না, বুঝছো? আমি কি করি, এজ এ টিপ ফর ইউ, ওয়েন ইউ রাইট ইন ইউর এক্সামস, লিখবা এক্সট্রা জিনিস, কিন্তু শুধু যেগুলো লিখছো আন্ডারলাইন করে দিই, বুঝছো? ওটা কি মানে, হ্যাঁ পেন্সিল দিলে, পেন্সিল ব্লু কালার দিলে, ইফ ইউ জাস্ট আন্ডারলাইন, সো একটু চোখে পড়লেই তো হ্যাঁ আন্ডারলাইন করে অক্টোডম এটা 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 মার্কস দিয়ে দেয় আর কি তাড়াতাড়ি, বুঝছো? your job as a, টাইম জেন লাগে না, আবার এটা যে একটা লিখে শিখে কিওয়ার্ডগুলো পাঁচ করে দিই। হ্যাঁ বাট আই ডু দ্যাট আফটার আই ফিনিশ রাইটিং এভরিথিং, মানে শেষে যখন আমি আই ট্রাই টু রাইট ভেরি ফাস্ট, ওকে, হ্যান্ড রাইটিং তেমন ভালো না হইলেও, অ্যান্ড আফটার আই ট্রাই টু কিপ 5-10 minutes টু ফরম্যাট, 5 minutes অ্যাট লিস্ট। অনেক সময় লাইক থাকে না, সময় না থাকলে তো কিছু করার নাই, যদি সময় থাকে আই কাম ব্যাক অ্যান্ড দেন আন্ডারলাইন দ্য পয়েন্টস, সো when they check, তো উনাদের জন্য তো সহজ হয়ে যায়, the more you make life easy for them, the more marks they will give you, okay? তুমি প্যারাগ্রাফে লিখলে ওরা বিরক্ত হয়ে যায়, মার্কস দিবে না, বুঝছো? তুমি হলে তুমি দিবা না, বুঝছো? এতগুলা ওইটা করলে তো সমস্যা, তো ঠিক আছে এটাও পড়লাম, ওকে? সো দ্যাট ইজ অল ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট লেন্স, ওকে? হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য লেন্স, ডেভেলপমেন্টটা বুঝলাম, রাইট? Now let's talk about the function of the lens, right? এটা the পারো, what is the function of them? The main function is refraction of light, right? So basically when the light is coming from the front, right, lightটা mostly parallel rays এ চলে আসে না, and this is your eye and this is the retina, so this parallel ray of light needs to be focused like this, converged, right, on the retina. এটা this is called a point focus, এক পয়েন্টে ফোকাস করতেছি না, so this is done by the lens convergence, so that is lens. So this is the lens has what, the lens has then positive power, right? Because if something converges, that is positive power, so if something diverges, then that is negative power, right? So lens has positive power, right? It causes convergence of the lens, so it is the refractive medium of the eye, right? Now this is a question for you, lens convergence, what other structures of the eye that do convergence of light? Lens to converge করে আর কি কি স্ট্রাকচার কনভার্জ করে, দ্যাটস ওয়ান অফ ইউর কোয়েশ্চেনস ইন এক্সাম। লেন্সের সামনে কি আছে? সামনে পিছে তো হচ্ছে রিটা, পিছে সামনে স্ক্লেরার এই পার্টি, হ্যাঁ লাইটটা হচ্ছে লেন্সটা আছে এখানে না, ইফ ইউ লুক এট দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য আই, লেন্স এটা লেন্সের সামনে এটা কি আছে, এটা আইরিসে তো ট্রান্সপারেন্ট না, ট্রান্সপারেন্ট জিনিস কি আছে সামনে, কর্নিয়া না, রাইট? সো ইফ ইউ লুক এট ইউর আই, অনেকে কনফিউজ থাকে, বুঝে না কোথায় কি আছে, ইফ ইউ লুক এট আই, দিস ইজ আই লুকস লাইক দিস, রাইট, and there is a hole here, right? So the color of the eyes is given by what, কোন স্ট্রাকচার দিয়ে color of the eyes, the iris. So যে পর্দাতে এখানে দেখাচ্ছি, this thing, this is the color of the eye, right? Black, blue, green, যেখানে যেটা ছিদ্র আছে এখানে, right? না এটা আমিও বুঝতাম না আর কি, যেটা ছিদ্র আছে ক্রস সেকশন আর সামনে থেকে কেমন দেখায়, দিস ইজ দ্য পিউপিল, ওকে? যে ছিদ্র আছে এটা, দিস থিং ইজ দ্য পিউপিল, রাইট? Right, and the surrounding, now in front of this part, the cornea is around this part. তোমার সামনে চোখে সব সাদা কর্নিয়া নাই, রাইট? দ্য কর্নিয়া ইজ অনলি রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য যে আইরিসের পার্ট আছে না, ওইটার সামনে হচ্ছে কর্নিয়া, ওকে? দিস ইজ
cornea, and the side part. So cornea is actually like this. This is a cornea is like this. So only this part is cornea, remaining is sclera. This is cornea, and it's like this, and this is your lens. Okay, so lens এর সামনে থাকে cornea, right? So cornea actually transparent, দেখতে পারবে না, right? And the remaining, the white part on the side, that is sclera, right? So when the light enters into your eye, it first goes through what? The cornea. তারপর cornea একটু refract করে, then lens ভিতরে যায়, lens আরো বেশি refract করে, তারপর retina চলে যায়, into cornea and the lens, right? So cornea is actually, so কোনটার পাওয়ার বেশি থাকে, cornea নাকি লেন্সের? লেন্সে, তোমার মনে হচ্ছে লেন্সে না? So let's check, okay, let's check, okay, hold on, let's check which has more refractive power, cornea or lens. I think cornea has more refractive power. Let's see. Cornea, বুঝছো, অনেকের ধারণাটা ভুল থাকে, বুঝছো? So cornea has more refractive power than the lens. Okay, বাট এটা কিভাবে, মানে এই লেন্সে বেশি থাকা দরকার ছিল না? না, বেশি থাকার দরকার ছিল। লেন্সের রিফ্র্যাক্টিভ, তো টোটাল রিফ্র্যাক্টিভ পাওয়ার তো একটা থাকতে পারে নর্মাল মানুষের, তো কর্নিয়ায় কন্ট্রিবিউশনটা বেশি থাকে লেন্স থেকে, বুঝছো? এটা অনেকের মনে করে শুধু লেন্সের পাওয়ারটা বেশি, আসলে কর্নিয়ার পাওয়ারটা বেশি, বুঝছো? সো ইন অ্যানাদার, আমি ট্যানজেন্টে চলে গেলাম, অনেকেই পাওয়ার বেশি লেজিক সার্জারি করে না, সো লেজিক সার্জারি তো পাওয়ার, যাদের চশমা আছে ওদের জন্য না, সো লেজিক সার্জারি কোথায় হয়, লেন্সে হয় নাকি কর্নিয়াতে হয়? কর্নিয়াতে। সো মোস্ট রিফ্র্যাক্টিভ পাওয়ার তো যে কর্নিয়ার আছে, সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইউর রিফ্র্যাক্টিভ পাওয়ার, ইউ ওয়ার্ক অন দ্য cornea rather than the lens. Okay, so cornea. So what are the refractive mediums of the eye? That's a very important question. So first is the cornea, right? Then there is the lens, but in front of the lens also there is, between the cornea and the lens there is aqueous humor, right? So you studied this in anatomy, right? So this is your eye, this is the cornea, this is the iris, this is the lens, right? So this part, this is aqueous humor. So the aqueous humor is also a refractive media of the eye, right? So light এখান থেকে আসতে, light যেখান থেকে, all the structures that the light passes through until it reaches the retina, all of them are refractive medium. Okay, so cornea is a refractive medium, the most important one. Then একটু refraction aqueous humor করে, পানি যেটা আছে, then important refraction lens করে, and even after lens পিছনে কি থাকে? aqueous humor থাকলে পিছনে, very good, vitreous humor থাকে। The vitreous humor is also a refractive medium, এটাও তো ক্লিয়ার থাকে, right? So there are how many refractive medium? 1 2 3 and 4, শুধু লেন্স না, right? That is that. So সব একটু রিফ্র্যাকশনের জন্য হেল্প করে, রাইট? So that's what I was trying to say. So among the refractive media, lens is also a very important one, right? So that is one function is lens, a refraction of the light, right? Another function is accommodation. Now what do you mean by accommodation? তোমার কি ধারণা আছে accommodation? Accommodation is the power of convergence. পাওয়ার অফ কনভার্জেন্স হচ্ছে চেঞ্জ করা, রাইট? অ্যাকোমোডেট করা, রাইট? দুইজন একসাথে বসলে একটু অ্যাকোমোডেট করতে হয় না, সিমিলারলি, রাইট? সো when you talk about accommodation, না, you don't need it right now, but পরে গিয়ে অনেক কিছু অপথ্যালমোলজিতে বুঝলে অ্যাকোমোডেশনটা একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে, রাইট? সো অ্যাকোমোডেশন, there are 3 components of accommodation. Okay, do you know these 3? So first component is increase in thickness of lens. Okay, second component is convergence of eye. Okay, and the third component is hold on, okay, এটা তো ওখানে গেল, আচ্ছা ঠিক আছে, and the third component is what? Increase in thickness of the lens, convergence of eye, and meiosis. Okay, so I'll explain these 3 things in detail. Okay, so before I do that, আচ্ছা ঠিক আছে। আসলে এখানে আই ফুল লেকচারে যে ইয়াটা ক্যাটারেক্ট আসছে অনলি, দেখি এটাই না নোটসটা? হ্যাঁ এখানে ইউভেরিস থেকে শুরু। হ্যাঁ, তো তুমি এটা কি করতে পারো জানো? এখানে এটা বাটন আছে, ও আচ্ছা, এখান থেকে তুমি অর্গানাইজ করে রাখে, তো আইটা বের করতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে। সো উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট অ্যাকোমোডেশন, রাইট? সো দ্য সেকেন্ড ফাংশন অফ দ্য লেন্স ইজ অ্যাকোমোডেশন। সো উইল লার্ন আ লিটল বিট অ্যাবাউট অ্যাকোমোডেশন। আমরা একটু বেসিক থেকে যাচ্ছি, সো দ্যাট আওয়ার কনসেপশন ইজ ক্লিয়ার। ওকে, সো অ্যাকোমোডেশনের 3টা কম্পোনেন্ট কী ছিল? ফার্স্ট হচ্ছে ইনক্রিজ ইন থিকনেস অফ দ্য লেন্স, সেকেন্ড কম্পোনেন্ট হচ্ছে কনভার্জেন্স অফ দ্য আই, রাইট? দুইটা চোখটা কনভার্জ হয়, রাইট? অ্যান্ড দ্য থার্ড ইজ মায়োসিস। মায়োসিস ইজ কনস্ট্রিকশন অফ দ্য পিপল ছোট হয়ে যায়, রাইট? না, এটা কেন হচ্ছে, রাইট? সো অ্যাকোমোডেশনটা হচ্ছে ইফ ইউ আর লুকিং অ্যাট সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি ফার অ্যাওয়ে, রাইট? দূরে জিনিস দেখতে পারবা, right? So if you're looking at something that is far away, the rays that are coming from that object that is always parallel,
Okay, but if you're reading a book, something that is right in front of you, okay, if you're reading a book, then the rays that is coming from that book or the point or a pencil that you're looking at nearby, it is divergent. Okay, so if something is at infinity, এটা তো ফিজিক্সে পড়লা, প্যারালাল আসে যদি কাছে থাকে ডাইভারজেন্ট রে আসে, রাইট। সো তোমার চোখে কাজটা কি, তোমার চোখে কাজ হচ্ছে your eye has to converge না, in order to see something সব কিছুতে you have to converge everything onto the retina, right? So if you want to see something at far, you have to converge it to retina. If you want to see something close, you have to converge it this also as to retina, right? So just by looking at it, this is A, this is B, right? কোনটা কনভার্জন করাটা সহজ, A কনভার্জ করা সহজ নাকি B কনভার্জ করা সহজ? A সহজ, রাইট? এক্স্যাক্টলি। কেন? কজ এখানে হচ্ছে আমার রেটিনার মধ্যে তো জিনিসটা ইয়া করবে, কনভার্জেন্সটা তো ইয়া করবে, এটা তো ইয়া হচ্ছে মেইনলি মানে অপোজিট ডাইরেকশনে যাচ্ছে, এটা তো তবু প্যারালাল আছে, এটা করা তো সহজ, রাইট? কমন সেন্স বলতে সায়েন্স ইজ লাইক কমন সেন্স, এটা তো ডাইভারজেন্ট, এটা বেশি কঠিন হবে, রাইট? নাও so this is hard, this is easier, this is hard as you said, right? Now so in order to converge this, you need to কোনটা কনভার্জ করলে বেশি পাওয়ার লাগে, এটা নাকি এটা, A or B? B তে বেশি পাওয়ার, so you need what? More power. You need less power, right? Now I'll tell you something very interesting. The power of the lens is directly proportional to the thickness of the lens, right? The thicker the lens is, the more power it has, right? So এটার জন্য, so A এর জন্য থিন লেন্স হইলেও হবে, B দেখার জন্য, কাছের জিনিস দেখার জন্য thick lens লাগবে। So that is in a nutshell accommodation, বুঝছো? Very simply, right? So if you are looking, so তুমি তো দুইটাই ক্লিয়ার দেখতেছো না, দূরের জিনিসও ক্লিয়ার দেখতেছো, কাছের জিনিসও ক্লিয়ার। So when you look at something far away and when you're looking at reading this, your lens is actually dynamically changing its shape. Okay, দূরে দেখলে থিন হয়ে যায়, যখন তুমি কাছে দেখতেছো ঠিক হয়ে যায়, তুমি অবভিয়াসলি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে না, বাট দ্যাট লেন্স ইজ অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জিং ইটস শেপ ডিপেন্ডিং অন দ্য অবজেক্ট ইজ নিয়ার অর ফার, right? So if you have to define accommodation, right, you can define this is near object, this is far object, right? So accommodation can be defined as the physiological ability of the eye to change its shape in order to see things clearly, both in far vision and near vision, right? So দুইটার জন্য accommodate করতেছে, right? So do you have a good understanding, right? So the lens, what is changing the shape? The lens is changing the shape, right? So is that also one function of the lens? So accommodation is also the function of the lens, right? Now I always like to join this theory with clinical stuff, okay? So এখন এটা বুঝলে আমরা কি বুঝলাম, when people get older, right, when people are like 40-50 years old, right, ওদের তো চশমার পাওয়ার লাগবে। কেন লাগে? কজ ওরা যে কাছের জিনিসটা ঠিকমতো দেখে, হ্যাঁ, কেন দেখে না? কজ ওই যে লেন্সের যে শেপের থিকনেস, এটার পাওয়ারটা কমে যায়। ভেরি গুড, রাইট? নাও ইউ ক্যান কোরিলেট, রাইট? দিস কন্ডিশন ইজ কল্ড presbyopia. Presbyopia means old, opia means eye, lens, right? Eye, right? Similarly, like বুড়ো হইলে কানটা শুনে না, so we called it presbycusis, okay? presby মানে old, acusis মানে acoustic air, right? So old age এ দেখে না। কেন presbyopia হয়? Because see, when this thing so when you look near it far, তো change হওয়ার দরকার আছে না? So in order to change the shape of the lens has to be a little bit elastic, right? Elasticity. So when you get older, the elasticity of the lens becomes less, right? So এখন when you get 50 years old, তোমার লেন্সের ফাইবারগুলো ইলাস্টিক থাকে না, তো কাছে দেখলেও ওরা থিকনেসটা বাড়াইতে পারে না, তাই এটার জন্যই কাছেরটা জিনিস দেখতে পারে না, রাইট? সো থিকনেস বাড়াইতে পারে না মিনস লেন্সের পাওয়ারটা বাড়াইতে পারে না, রাইট? পাওয়ার না বাড়াইলে কাছের জিনিসটা দেখতে পারে না। সো ইন অর্ডার টু ফিক্স পিপল, একজন আসছে তোমার কাছে, তোমার একটা চেম্বার আছে, ওখানে আসছে বুড়া মানুষ, তো চোখে দেখতে পারে না, তো তুমি ওকে কি প্রেসক্রিপশন দিবা? কি এটার সলিউশনটা কি? ওটা পাওয়ার বাড়তেছে না, তো আমরা পাওয়ার বাড়াই দিব, রাইট? জিনিসটাকে একটু কাছে মিলাবো, মানে যে জিনিসটা আগে ওর মানে ওর নরমাল লেন্সটা যেহেতু মোটা হয়ে গেছে, যে মানে ইয়া করার জন্য যে আমার দূরের অবজেক্টটা দেখার জন্য লেন্সকে যে পরিমাণ থিকনেসটা করতে পারবে, কাছের অবজেক্টটা দেখার জন্য ঠিক লাগবে, যেটা ওর হচ্ছে না এখন থিকনেস, তো এটার জন্য আমরা কি করব?
ওই অবজেক্টটাকে মানে একটু নরমাল যে দূরে দিয়ে দেখবো, হ্যাঁ, এটাও তো করতে পারো, দ্যাটস সলিউশন। কিন্তু একটু দূর করে তো পড়বে না কেউ, রাইট? সো 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 এটার পাওয়ার বাড়াইতে হয়, রাইট? তো আমরা তো অপারেশন করে কি করবো, রাইট? সো হোয়াট ইফ উই পুট অ্যানাদার রিফ্র্যাক্টিভ মিডিয়াম ইন ফ্রন্ট অফ ইট, দ্য নর্মাল হিউম্যান লেন্স। আমাদের নর্মাল লেন্স যেগুলো পাওয়ার বাড়াইতে পারতেছে না, তো আমরা আরেকটা চশমা দিয়ে লেন্স দিয়ে দিই সামনে। হ্যাঁ, তো ওর পাওয়ার, ওটা কনভার্জেন্স করতে পারতেছে না ভালোভাবে, রাইট? পারতেছে না, তো ওর হেল্প করার জন্য আরেকটা কনভার্জিং লেন্স দিয়ে দিই। কনভার্জিং লেন্স হচ্ছে, আমি প্রথমে বলছিলাম, প্লাস পাওয়ার লেন্স, রাইট? সো প্লাস পাওয়ার লেন্স দিয়ে দিই। সো হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট ফর প্রেসবায়োপিয়া? ভেরি ইজি, জাস্ট গিভ লেন্স, রাইট? ও স্পেকটেকলস, প্লাস পাওয়ার। সো প্লাস পাওয়ার স্পেকটেকল হচ্ছে অলওয়েজ convex. So convex lens is a plus. So our human crystalline lens, is it a convex or a concave lens? তাহলে এটা সলিউশনটা কি হবে, মানে যে প্রেসবায়োপিয়া পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা চশমা দিব, প্লাস পাওয়ারে চশমা দিব। সো দ্যাট ওর নিজেরটা পাওয়ার কমে গেছে না, তো থিকনেস বাড়াইতে পারতেছে না, তো যখন ও পড়বে তো এই চশমা পড়বে প্লাস পাওয়ারে চশমা। সো দ্যাট ওর কনভার্জেন্স, নিজের লেন্সের কনভার্জেন্স ইনফ না থাকলেও চশমা পড়লে তো চশমাও তো কনভার্স করতেছে, তো ওইটাটা ইট উইল লাইক সাপ্লিমেন্ট দ্য নর্মাল হিউম্যান লেন্স, রাইট? সো বুড়া মানুষরা পড়লে সবসময় চশমা পরে না, সো দ্যাটস ওয়াই দ্য থিং ইজ হ্যাপেনিং, দ্য অ্যাকোমোডেশন বিকামস উইকার, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ। দূরেরটা দেখতে পারে না, লাইক আমারই তো চোখে পাওয়ার। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সো এখন দূরে তা দেখতে পারে না, এটার কারণ কি বুঝছো? এটার কারণটা হচ্ছে সেম থিং, এভরিথিং ইজ ইন, এটা বুঝলে সব কিছু রিফ্র্যাক্টিভ এরর বুঝতে পারবে। এখন দূরে দেখতে পারে না, এটার অনেকেই কারণ থাকতে পারে, রাইট? এখন দেখতে পারে না ব্লারি দেখে, এটার কারণ কি? whenever the point focus, right, does not happen exactly on the retina, যদি তোমার লাইটটা রেটিনাতে পড়ে এট পয়েন্ট ফোকাস, তুমি ক্লিয়ার দেখবা, রাইট? যদি ওইটা না পারে, রেটিনার সামনে পড়তে পারে, রাইট, এভাবে, যদি রেটিনার পিছনে পড়ে, রাইট, এভাবে রেটিনার পিছনে পড়ে, তো তুমি ক্লিয়ার দেখবা না, রাইট? সো ওরা কেন ক্লিয়ার দেখতেছে না? ওদের পাওয়ার, প্রেসবিয়াপিয়া বুড়া মানুষরা কেন ক্লিয়ার দেখতেছে না? ওদের লেন্সটা ঠিক হচ্ছে না। এটার জন্য, যদি লেন্স ঠিক না হয় তাহলে তো রেটিনাতে এখানে ছিল, ধরো নর্মালি তো লেন্স ঠিক হলে কনভার্স করে এখানে দিতে পারতো, রাইট? না, এখন লেন্স ঠিক হচ্ছে না, সো ওর লেন্সটা এটুকু থিনই আছে, তেমন ঠিক হয় না, তো ও কনভার্স করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু ওর কনভার্জেন্স করতে করতে পিছনে চলে যাবে, কারণ কি ও ভালোভাবে তাড়াতাড়ি কনভার্স করতে পারে না, ওর পাওয়ার কম, তো পিছনে চলে, সো দে কান্ট সি প্রপারলি, রাইট? তো কাছের জিনিস, এখন তোমার তো মাইনাস পাওয়ার আছে, রাইট? তোমার কি সমস্যা এলো? তোমার সমস্যা হচ্ছে, তোমার হচ্ছে ওদের প্লাস পাওয়ারের অপোজিট সমস্যা। ওদের সমস্যা হচ্ছে ভালোভাবে কনভার্জেন্স হচ্ছে না, পিছনে চলে আছে। তোমার হচ্ছে বেশি কনভার্জেন্স হচ্ছে, হ্যাঁ, রাইট? সো বেশি কনভার্জেন্স হচ্ছে, লাইক ফর এক্সাম্পল সাম পিপলস, লাইক যারা বেশি কম্পিউটারে কাজ করে, রাইট? when you look at computer, when you read or too much, right, আমরা শুনলাম না বেশি কম্পিউটারে কাজ করলে, বেশি কাছে লাইক জিনিস পড়লে, রাইট, তোমার পাওয়ার, চশমায় পাওয়ার চলে আসে। এটা কেন, রাইট? সবসময় শুনতেছি, বুঝতেছি না কেন, রাইট? দ্য রিজন ইজ স্প্যাজম, ওকে? সো ইফ ইউ, আই টোল্ড ইউ, when you read something, তোমার চশমার পাওয়ারটা হচ্ছে এরকম ঠিক হয়ে রাখে, রাইট? সো হাউ ডাজ দিস থিকনেস অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজ অ্যান্ড ডিক্রিজ, রাইট? এটা ফার্মাতে পড়ছো তোমরা, মনে তো পড়ো না? হ্যাঁ, আমি বোঝাচ্ছি। সো এই লেন্সের থিকনেসটা ইনক্রিজ ডিক্রিজ কেন হচ্ছে, ওকে? সব কিছুর কেন বুঝবা, তাইলে পড়াতে মজা হবে আর কি। সো আই টিচ ইউ দিস, ওকে? দিস মাই ফেভারিট থিং টু টিচ, ওকে? ফার্মাকোলজিতে তোমাদের মায়োটিক্স, মাইড্রাইটিক্স, এটা টপিক ছিল না, আলফা 1, M3 ফাইবার, এগুলো আমি ওখানেও পড়াতাম, বুঝছো? ভেরি ইন্টারেস্টিং টপিক। সো আমি তো বুঝলাম লেন্স ইট ক্যান বি থিকার অ্যান্ড থিনার, রাইট? কেমনে, রাইট? সো this is the lens, right? This is হচ্ছে iris, right? And this is ciliary body, right? The ciliary body যেটা আছে, এটা একটা মসলের মতো, this is like a small muscle of the eye, right? Now what's happening is, see this suspensory ligament, so লেন্সটা হচ্ছে এভাবে ক্যাপসুলের ভিতরে আছে, ও ক্যাপসুল লাইক ঝুলতেছে আর কি, লিগামেন্ট দিয়ে, সাসপেন্সরি লিগামেন্ট দিয়ে, রাইট? নাও when the suspensory ligament is tight, যদি এটা টাইট হয়, টানে, তাহলে লেন্স ঠিক হবে নাকি থিন হবে? ইমাজিন, থিন হবে, ভেরি গুড, রাইট? সো when the suspensory ligament is pulling it, the lens becomes thin, right? And now যদি suspensory ligament লুজ হয়ে যায়, তারপর
ঠিক হবে। So the thickness is controlled by the tightness of the suspensory ligament, and then in turn suspensory ligament কোথায় iris or ciliary body এর সাথে লাগানো আছে। So ciliary body, so suspensory ligament controls the thickness of the lens, and the suspensory ligament is in turn controlled by the ciliary body, right? Now this is something very 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 interesting, you have to listen to this carefully, right? এখন ciliary body constrict করলে suspensory ligament tight বেশি হয় নাকি লুজ বেশি হয়? সিলিয়ারি বডি কনস্ট্রিক্ট করলে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট এখানে কনস্ট্রিক্ট করে তাহলে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট টাইট হবে বেশি। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, বাট দ্যাট ইজ দ্য অপোজিট থিং দ্যাট হ্যাপেন্স, ওকে? এটা মনে করলে এটা, কিন্তু এটা হয় না, রাইট? দিস অলসো দিস ইজ আ লিটল বিট ট্রিকি, ওকে? Think of it is whenever the suspensory ligament constricts, then the tension on the lens, so think of it like suspensory ligament লেন্সের দিকে কনস্ট্রিক্ট হয়, এমনি টাইট আছে, যদি কনস্ট্রিক্ট হয় লেন্স দিকে চলে আসে, আচ্ছা লেন্সের কাছে চলে আসে, ডাইরেক্ট এভাবে চলে আসে, লেন্স দিকে চলে আসে, রাইট? লুজ হবে, রাইট? সো নরমালি কনস্ট্রিক্ট করলে তুমি মনে করতেছো ওইভাবে অপোজিট ডাইরেকশনে, হ্যাঁ, কিন্তু ওই ডাইরেকশন অফ মাসল ফাইবার ইজ কনস্ট্রিক্ট করলে কাছে চলে আসে, কাছে চলে এটা লুজ হয়ে যাবে না, রাইট? সো when the ciliary ligament, a ciliary body constricts, when the suspensory ligaments they become loose, রাইট? এটা লম্বা চেন আছে, when it becomes loose তাহলে লেন্সের কি হবে, থিকনেস বেড়ে যাবে নাকি? তাহলে লেন্সের থিকনেসটা বেড়ে যাবে, ভেরি গুড, থিকনেস increases, when thickness increases তাহলে লেন্সের পাওয়ার বেড়ে যাবে নাকি কমে যাবে? পাওয়ার বেড়ে যাবে, বেশি কনস্ট্রিক্ট করতে ঠিক হইলে তো আরো বেশি কনস্ট্রিক্ট, সো পাওয়ার ইনক্রিজেস, রাইট? এটার ব্যাপার, রাইট? এখন আরেকটা রিজন ফর প্রেস বায়োপিআই, একটা লেন্সের ইলাস্টিসিটিটা কাজ করতেছে না, আরেকটা ওর সাসপেন্সরি লিগামেন্টও কাজ করতেছে না ভালোভাবে, ওইটা তো থিকনেস টাইটেনিং ও লুজেনিং, হ্যাঁ, কন্ট্রোল করে, ওইটাও ল্যাক্স হয়ে গেছে, ওইটা ভালোভাবে কাজ, এটার জন্য ওদের থিকনেসটা বাড়তেছে না, বুঝতেছো? এখন যদি কাছে কাজ করি তাহলে আমাদের চোখের পাওয়ার কেন বেড়ে যায়, এটার প্রশ্ন না, রাইট? এনিথিং ইউ স্টাডি ইউ রিলেট ইট উইথ নট রিয়েল লাইফ, ওকে? তাহলে মজা থাকে, অপশন মধ্যে অনেক ভালো লাগে আমার, বুঝছো? এভাবে তো কেউ বলে নাই, তো নিজে নিজে পড়তে হয়, হ্যাঁ, অনেক মজা। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, সো তুমি যখন কাছের জিনিস পড়তেছো তো তোমার সিলিয়ারি বডি কি রিল্যাক্স আছে নাকি কনস্ট্রিক্টেড আছে? রিল্যাক্স না কাছের জিনিসের সময় কনস্ট্রিক্ট করে রাখছে, কারণ কি ইয়াটা সাসপেন্সরি লিগামেন্টটা এখন আমার একদম টাইট অবস্থায় আছে, হ্যাঁ, না কাছের জিনিস পড়লে লেন্সটা ঠিক আছে নাকি থিন আছে তোমার? কাছের জিনিসে থিন না, ঠিক না, কাছের জিনিসে ঠিক কেন? পাওয়ার বেশি লাগবে না পাশের জিনিস পড়ার জন্য? হ্যাঁ, নিয়ার ভিশন ডাইভারজেন্ট ঠিক লাগবে, ঠিক হওয়ার জন্য এটা লম্বা ট্রেন, তোমার সময় লাগবে আর কি রিলেট করা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কাছে ঠিক থাকে মানে হচ্ছে সিলিয়ারি বডিটা এটা টাইট থাকে, হ্যাঁ, সিলিয়ারি বডি কনস্ট্রিক্ট করলে ঠিক হয়ে যায়। এখন একটু আগে বললাম না, হ্যাঁ, তিনটা জিনিসটা কানেক্টেড আছে, বুঝছো? শুনলে, হ্যাঁ, তো একটু মনে রাখে, প্রথম বলতেছি তোমার একটু ওলা হচ্ছে, একটু রিক্যাপ করিও, তারপর মনে থাকবে, ঠিক আছে? তো যখন তুমি কাছের জিনিস পড়তেছো, সব সময় তুমি কম্পিউটারে কাজ করো, ফোন চালাও, রাইট? তোমার সব সময় নিয়ার ভিশন চলতেছে, তো লেন্স ঠিক থাকতে হবে, ঠিক থাকলে সিলিয়ারি বডিতে স্প্যাজম কনস্ট্রিক্টেড আছে, তো তুমি দিনে 8 ঘন্টা ফোন চালাইতেছো, রাইট? তো তোমার 8 ঘন্টা সিলিয়ারি বডি কনস্ট্রিক্টেই থাকতেছে, রাইট? রিল্যাক্স দিচ্ছ, তুমি তো দূরের জিনিস কিছু দেখতেছো না, তো কনস্ট্রিক্টেড থাকছে। যদি তুমি ফুটবল বেশি খেলো, রাইট, বেশি লাইক রান করো, রাইট, তোমার হার্ড করে বেশি ইউজ করো, একটা মাসেল ক্র্যাম্প থাকে না, ক্র্যাম্প হয়ে যায় না, বেশি হার্ড করে বেশি ইউজ করলে, বেশি ইউজ করলে, সেম থিং উইথ দ্য সিলিয়ারি বডি। তো তুমি 8 ঘন্টা সিলিয়ারি বডিকে কনস্ট্রিক্ট করে রাখতেছো নিয়ার ভিশন দেখার জন্য, রাইট? সো আফটার আ হোয়াইল ইভেন ইফ ইউ ট্রাই টু সি লাইক ফার ভিশন স্টাফ, রাইট, দ্য সিলিয়ারি বডি কনস্ট্রিক্ট অবস্থায় থাকবে, ওটা ক্র্যাম্প মতো হয়ে যায়, বুঝছো? রাইট? সো নাও দূরে দেখার জন্য তো তোমার সিলিয়ারি বডি, তোমার লেন্সটা থিন হওয়ার কথা না, রাইট? সাসপেন্সরি লিগামেন্ট লুজ হওয়ার কথা না, এখন লুজ হচ্ছে না, কারণ কি এতক্ষণ তুমি টাইট করে রাখতেছো, কনস্ট্রিক্টেড অবস্থা ছিল অনেকক্ষণ ধরে, লং টাইম। এক্স্যাক্টলি। সো তুমি এখন এটা দেখতেছো তোমার সিলিয়ারি বডিতে একটা হ্যাবিচুয়াল হয়ে গেছে কনস্ট্রিক্ট করা, টাইটনেস করা, উই কল ইট স্প্যাজম হওয়া, রাইট? তো তুমি দূর দেখতে চাইলে তোমার সিলিয়ারি বডি রিল্যাক্স থাকবে না, রিল্যাক্স না থাকলে লেন্সও থিন হবে না। তো তুমি দূর দেখতে চাইলে তোমার সমস্যাটা কি হচ্ছে চোখে, তুমি দূরে জিনিস দেখতে চাচ্ছ, তো তোমার লেন্স ঠিক আছে, এখন ঠিক আসলে বেশি কনভার্জেন্স করবে, রাইট? বেশি কনভার্জ, কিন্তু রেটিনা তো পিছনে আছে, আগে কনভার্জন করে, তো এখানে পয়েন্ট ফোকাস হইলে না, রাইট? তো এটার হচ্ছে তুমি চাইলে তুমি কি দেখবা, ক্লিয়ার দেখবা না ব্লার দেখবা, রাইট? তো তুমি ঝাপসা দেখতেছো এটার জন্য, রাইট? এখন তুমি ইন্টারনেটে দেখলে, হ্যাভ ইউ হার্ড অফ 20-20-20 রুল?
ওকে, এটাও জিজ্ঞেস করে মাঝে মাঝে বেশি মার্কস দিতে চায়। ওকে, আচ্ছা, আচ্ছা। 20-20-20 রুল, 20-20-20 রুল ইজ বেসিকলি এভরি 20 মিনিটস, রাইট, ইউ হ্যাভ টু, তুমি এভরি কম্পিউটারে কাজ করে পড়তে থাকো, রাইট, 20 মিনিট রেস্ট দিতে হবে আইকে এরকম। হ্যাঁ, every 20 minutes what you have to do is hold on, let me do this, let me do this. So every 20 minutes what you have, every 20 minutes computer কাজ করতেছো, for 20 seconds you have to look something that is 20 feet away, okay, তুমি 20 মিনিট কাজ করতেছো, তারপর 20 সেকেন্ড তুমি দূরে জিনিস দেখবা আর কি, যেগুলো একটু দূরে যেটা আছে। এটা কেন করতেছি, উই আর ডুইং দিস সো দ্যাট তোমার স্প্যাজমটা না হয়। 20 মিনিট যখন দূরে দেখবা তখন তো দূরে দেখার জন্য তো রিল্যাক্স থাকতে হবে না, রাইট, সো দ্যাট উই আর গিভিং ব্রেকস ইন বিটুইন সো দ্যাট দেয়ার ইজ নো স্প্যাজম, রাইট। সো দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য রিজন, দেয়ার আর মাল্টিপল রিজনস ওয়াই তোমাদের মাইনাস পাওয়ার চলে আসে। আচ্ছা, আরেকটা এখান থেকে যে এরকম থাকে কোন একটা পারসন কনস্ট্যান্ট ধরে দূরের জিনিসই বেশিক্ষণ ধরে থাকে, লাইক আমাদের লেকচারই ধরে গ্যালারি রুম থেকে সে 8 আওয়ার্স ওইখানেই থাকে, তাহলে সে তার সিলারি বডি রিল্যাক্সই বেশিক্ষণ থাকে, সে কাছে জিনিস অপোজিটটা হইতে হয় কিনা এটা মনে হয় হইতে পারে, when you think about it এটা হইতে পারে, বাট এটা তেমন কমন থাকে না। কি আছে সবক্ষণে দূরে দেখতে থাকে, এটা তো আসলে প্র্যাকটিক্যালি হয় নাই, রাইট, কিন্তু যদিও হয় তাহলে থাকতে পারে, আই ডোন্ট নো, বাট ইউজুয়ালি আমাদের রিয়েল লাইক মডার্ন লাইফে প্রবলেমটা হচ্ছে ল্যাপটপ বেশি, কাছের জিনিসটা বেশি প্রবলেম না, হ্যাঁ, দূরের জিনিসটা তেমন প্রবলেম নাই, রাইট। সো দ্যাট ইজ এখন লেন্স পড়তেছিলাম, লেন্সের ফিজিওলজি পড়তেছি, এখন তোমাকে আমি রিফ্র্যাক্টিভ এররও পড়াই দিলাম, কেন প্লাস পাওয়ার, হ্যাঁ, এখন একটু পর রিফ্র্যাক্টিভ এরর আসবে, লেন্স অনেক কোয়েশ্চেন আছে, তখন আমাদেরকে সুবিধা হবে, একটু তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ আছে না, রাইট। সো প্লাস পাওয়ার, তো এখানে কি হচ্ছে এখন ভেরি বেসিক, তো তোমার এখন আমার রেটিনার আগে হয়ে যাচ্ছে, বেশি বেশি কনভার্জেন্স হয়ে যাবে, তো এটাকে কি করবো আমরা, এটাকে হেল্প করার জন্য রেটিনার কাছে এটাকে পয়েন্ট অফ ফোকাসটা নিতে হবে, তো এটাকে এভাবে করাইতে হবে, রাইট। তো এবার এটাকে করাইতে হবে, কি করবো আমরা, এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে কনভার্জেন্স বেশি হচ্ছে না, বেশি কনভার্জেন্স, এখানে আগে প্রবলেম ছিল, কাছে প্রেস বায়োপিয়ার প্রবলেম ছিল, কনভার্জেন্স হচ্ছে না, হ্যাঁ, এখানে বেশি হচ্ছে, তাইলে তোমার তো ব্লার দেখতেছো, এখানে কি করব, এখানে কি করতে পারি, কি করবো বলো তো, আরেকটা আমরা কনভেক্স লেন্স, কনভেক্স লেন্স আরেকটা দিই সামনে প্রেস বায়োপিয়ার মতো, কিন্তু কনভেক্স লেন্সটা কি করবে, ওটা আরো ইয়া করে দিবে, ওটা আরো বেশি কনভার্জ করবে, তাই একটা প্রবলেমটা ডবল করে দিবা, তাহলে কনভেক্স লেন্সের অপোজিট কি লেন্স, কনকেভ লেন্স, হ্যাঁ, এটা দিবা, কনকেভ লেন্স দিবা, বুঝছো। এখন কেন মাইনাস পাওয়ারে লাইক মাইনাস পাওয়ার কনকেভ লেন্স দে, কারণ কি এখন কনকেভ লেন্স দিলে কি হয়, এটার কনভার্জেন্স বেশি, তোমার নিজের লেন্সটা চেঞ্জ করতে পারতেছ না, তোমার স্প্যাজম হয়ে গেছে, রাইট। এখন নেক্সট বেস্ট থিং, তুমি আগে কনকেভ লেন্স দিয়ে দাও, কনকেভ লেন্স দিলে কি করে, কনকেভ লেন্স হচ্ছে অপোজিট অফ কনভেক্স লেন্স, কনভেক্স লেন্স এইভাবে করে, কনকেভ লেন্স উইল ডু অপোজিট, ডাইভার্জেন্ট, এখানে আগে তো প্যারালাল লাইট ছিল, এখন ডাইভার্জ করে দিবে এই লাইটটা, রাইট। সো when the light is now diverged, এটার পাওয়ার বেশি হলেও এখন আমরা ডাইভার্জেন্টও তো বেশি করে দিচ্ছি, তো ব্যালেন্স করতেছে, তো এটা ডাইভার্জেন্ট রে হইলে ওর পাওয়ার বেশি হইলেও দুইটা ব্যালেন্স করে রেটিনাতে চলে আসবে, তুমি ক্লিয়ার ভিশন দেখতেছো, বুঝছো। দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল অফ অপথ্যালমোলজি, যে পরে গিয়ে লাইক চোখের ডাক্তার হইলে মোস্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ইজ এই চোখের পাওয়ারটা দেওয়া, রাইট, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দিস, রাইট। সো এখান থেকে কি কি টাইপ কোশ্চেন আসতে পারে, এখানে they will ask you what is presbyopia, right, what is nearsightedness, farsightedness, right, management of nearsightedness, management of farsightedness, right, other পরে গিয়ে like pathological myopia, physiological myopia, right, myopia is the same thing as this thing, দূরে জিনিস না দেখাটা হচ্ছে myopia, রাইট। সো এখন তোমার অস্পিতে এরকম ডায়াগ্রাম দিতে পারে, রাইট, চোখের সামনে একটা রেঞ্জ এভাবে একটা আছে, আর একটা চোখের পিছনে চলে যাচ্ছে, রাইট, কোনটা মায়োপিয়া কোনটা হাইপারমেট্রোপিয়া হচ্ছে নিয়ের কাছের জিনিসটা না দেখা, রাইট। তো দূরের জিনিস না দেখার হচ্ছে কেমনে বুঝবো, লেন্সের সামনে পয়েন্ট ফোকাস চলে, কারণ কি দূরের জিনিস কেন দেখবো না, যখন বেশি বেশি কনভার্জন হয়, রাইট। তো অস্পিতে যদি একটা ছবি দেয় তোমাকে, এরকম ডায়াগ্রাম দিচ্ছে, ওর সামনে একটা ফোকাস আসছে, তাহলে এটা
নিয়ার ভিশন নাকি ফার ভিশনের প্রবলেম, এটা হচ্ছে ফার ভিশনের প্রবলেম, রাইট? আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে ডায়াগ্রামগুলো আমি ড্র করে দেখাচ্ছি, রাইট? যদি হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট কি হবে, রাইট? এভাবে অনেকগুলো কোশ্চেন উইল ডিসকাস রিফ্র্যাক্টিভ এরর মানে একটা চ্যাপ্টারই আছে। হ্যাঁ পিছনে এখানে দেখো, এটা নিচে চলে যদি তুমি যাও আমি দেখাচ্ছি, হ্যাঁ দেখো আমি দেখাচ্ছি তোমাকে নিচে, ক্যাটারাক্ট সার্জারিও অনেক বড় টপিক, এখানে অনেক কিছু আছে। ক্যাটারাক্ট সার্জারি দেখছো? ক্যাটারাক্ট পড়ানো হচ্ছে কিন্তু এখনো দেখাই নাই। সার্জারিটা দেখে ফেলবে, স্যারকে বলবা, ঠিক আছে? ওখানে ভালো, আমাদের আয়ুষ ওটিতে অনেক ভালো, ওখানে টিভিতে দেখতে পারবা বসে বসে। ইটস ভেরি নাইস। রিফ্র্যাক্টিভ এররে অনেক মেডিকেলি ক্যাটারাক্ট সার্জারি দেখছে, আমরা তো এখন আমাদের আর মাত্র 12 দিন আছে, বুঝলাম না। আচ্ছা হ্যাঁ জিজ্ঞেস করে এক্সামিনেশন এখনো দেখানো হয়নি। তো রিফ্র্যাক্টিভ এররটা পুরাটা দেখো, এখানে আসছে না? প্রফের কোশ্চেনগুলো অনেক নিচে লাস্ট দিকে আছে, ঠিক আছে? প্রফের কোশ্চেনগুলো অনেক আছে, না না এখানে আছে একটু শেষে। লেন্সের ক্যাটারাক্ট আর রিফ্র্যাক্টিভ এরর তো রিলেটেড টপিক, তো আমি নিচে দিয়ে দিলাম আর কি। কই গেল? হাইপারমেট্রোপিয়া, these are refractive error questions, see prof questions, right? Optical correction, plus power, minus power, right? So these are some questions from refractive error. এতগুলা কোশ্চেন আছে মায়োপিয়া থেকে অনেকগুলা। আচ্ছা আমাদের এই পিডিএফটা পুরোটা পড়লে মোটামুটি রিটেনের পার্টটা কভার হয়ে যায়। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, তুমি এতটুকু পড়লে রিটার্নের তোমার 90 এর থেকে বেশি কোশ্চেনই আসবে না তোমার, বুঝছো? এখন আমি তো এখানে অনেক কিছু স্কিপ করে দিছি, যেগুলো আমি হাইলাইট করে দিছি ওইগুলোই পড়বা, ঠিক আছে? কারণ কি বেশি যদি তুমি বেশি হ্যাঁ আমার তো অ্যাসেসমেন্টে আগে 1 মাস থেকে আমি শুরু করলাম, অ্যাসেসমেন্ট পর্যন্ত শেষ হয় নাই, তখন ফাইনাল প্রফ শুরু হয়েছে তখনও শেষ হয় না। সো আই ইউজ টু মেক দ্য নোটস because I study only these. হ্যাঁ I have to highlight everything, type everything, মাঝখানে চেক করতে হয় বই থেকে, রাইট? So I had to make the notes and then study the notes and then give the exam next day. Okay, so it was very assessment আগে 1 মাস থেকে হতো, সেটাই সাথে সাথে যখন লেকচার হতো তখন তো আমার লেকচার নোট আছে না অনেকগুলা। সো আই হ্যাভ বাঞ্চ অফ লাইক 200-300 লেকচার নোট, প্রতি লেকচারে আমি ল্যাপটপে বসে টিপতাম আসি, যেগুলো বলতে দিলে ওয়ার্ড ক্লাসে। তো এই ওয়ার্ড লেকচার নোটস সবগুলা মিলাই এগুলা লিখতেছে। সো দিস নোট ইজ লাইক জাস্ট কম্বিনেশন অফ এভরিথিং দে হ্যাভ টট। ওকে, লেকচার নোটটা হচ্ছে সারা বছর লেকচার করতেছি ওইটাই আছে আমার কাছে। মানে আপনারা তো জয়নাল স্যারের লেকচারের হ্যাঁ সবগুলাই ওখান থেকে ইনক্লুড করে দিছি, রাইট? সো ইফ ইউ জাস্ট রিড দিস, এখানে এক্সপ্লেনেশনও আছে, রাইট? ইউ রিড দিস, রাইট দিস, ইটস মোর দ্যান ইনাফ ফর ইউর এক্সামস। ওকে, সো এনিওয়েজ, সো উই হ্যাভ আ প্রিটি গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অবাউট দ্য রিফ্র্যাক্টিভ এরর, রাইট? নাও জাস্ট টু কমপ্লিট দ্যাট এক্সপ্লেনেশন, ওকে, that right now you might be thinking আমি এত কিছু ফিজিওলজি কেন বলতেছি, কারণ কি যদি আমরা এটা না বুঝি পরে গিয়ে রিফ্র্যাক্টিভ এরর তো পড়তে হয়, রাইট? হ্যাঁ তখন তো তুমি বুঝবা না আর কি, আমি তো অনেক কিছু বলবো ওইটা ডিটেলসগুলো। সো সো লেন্সটা হচ্ছে ইনক্রিজ অ্যান্ড ডিক্রিজ থিকনেস হচ্ছে, রাইট? সো দ্যাট ইজ ওয়ান কম্পোনেন্ট অফ অ্যাকোমোডেশন। First component was thickness of lens, right? Second component was convergence, right? So তুমি নিজে একটু চেক করতে পারো, একটু দূরে থাকলে কাছে আসলে তোমার চোখটা এরকম হয় না? So in order to see near vision your eyes always converge, right? So that the convergence also helps in a way to converge the rays of light, right? That is another way, right? And the third component is meiosis, right? So when you try to read something that is very close, right, your eyes the pupil becomes smaller, right? কেন? Because see if you're trying to কাছের জিনিস পড়লে তো তুমি কাছে কি পড়তেছো না, so you're reading text, right? So দূরে তো তুমি লাইক গাছ দেখতেছো, right? There you are seeing trees, তো ওখানে তো তেমন ফোকাস করার কিছু নাই, ডিটেল কিছু নাই। But if you're trying to read something that is like small letters, right, there's detail, so you need clear vision, right? So if you look at your retina, right, if you look at your retina, there is this optic disc somewhere left or right somewhere, right? But the center of the retina, you know what it's called? You study this macula, right? So macula te ki thake sobse beshi cones thake, CONS জান না, right? cones thake, cone cells, right? So the macula is responsible for the most clear vision, right? highest detail টা আছে macula তে দেখি, right? So near vision কাছের জিনিস পড়ে ডিটেইল লাগবে পড়তেছো, right? So if your pupil is big, right, পিউপিল বড় থাকলে তো লাইট অনেক বেশি লাইট আসবে, এই লাইটটা বেশিরভাগই পেরিফেরিতে পড়তেছে, রাইট? বাট তোমার যদি পিউপিল অনেক ছোট হয়ে যায়, রাইট, তাইলে ছোট পিউপিল হলে ডাইরেক্ট লাইট কোথায় পড়তেছে? সেন্টারে পড়তেছে না?
রাইট সেন্টারে পড়লে তোমার ডিটেল বেশি দেখতেছো না সো দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য থার্ড কম্পোনেন্ট অফ কনভার্জেন্স অর অ্যাকোমোডেশন ইজ মায়োসিস right so you should always remember the three components right first is thickness increase in thickness of the lens second is convergence constrictor right now I've given you explanations for each of this লম্বা এক্সপ্লেনেশন দিনো রাইট এত লম্বা এক্সপ্লেনেশন দিনো বোঝার জন্য কিন্তু মনে রাখতে হবে কি তিনটা পয়েন্ট রাইট হ্যাঁ কিন্তু ইফ আই হ্যাড নট গিভেন দিস লং এক্সপ্লেনেশন তাহলে তোমার মনেও থাকতো না একদিন পর এখন আমার এটা পড়া হচ্ছে 2-3 বছর আগে পড়ছিলাম আর কি এটা তো আমি ফিজিওলজি অ্যানাটমিতে পড়ছিলাম তখন একটু ভালোভাবে বুঝছি এখন আবার পড়তে হয় না এটা মনে থাকে আর কি আর সবাইকে এটাই শেখায় so that is the function of the lens right so in this we've discussed presbyopia myopia refractive error সব কিছু ফিজিওলজি বুঝলাম right discuss this now mention the uses of convex lens in ophthalmology that also is also important prof question right came in 2018 right so first use of convex lens এটা তো আমি একটু আগে পড়লাম correction of hypermetropia or farsightedness that like people who can't read like কাছের জিনিসগুলা they are called hypermetropia right so in order to correct that আমরা convex lens দিছিলাম না convex lens হ্যাঁ বুড়া মানুষের জন্য so that is one use of convex lens গেল right তো তখন যেটা পড়ছি এক্সপ্লেনেশন কাজ লাগতেছে না এখন right other one is correction of presbyopia right now presbyopia and hypermetropia are related with each other right এটার মধ্যে মেইন ডিফারেন্সটা কোথায় hypermetropia হচ্ছে it can be see when we discuss the refractive error right refractive error টা হচ্ছে শুধু লেন্সের জন্য হচ্ছে না অনেক কারণ থাকতে পারে যেমন দেখো সাসপেন্সরি লিগামেন্ট হ্যাঁ সাসপেন্সরি লিগামেন্ট সিলারি বডি হ্যাঁ একটা লেন্সের নিজের ফল্টের জন্য হতে পারে আর একটা হতে পারে তোমার আগে হোয়াট আর দ্য রিফ্র্যাক্টিভ মিডিয়ামস আমরা যদি এখানে লেন্স দিয়ে সমস্যার একটা সমাধান যেহেতু এখানে কস্টটা ছিল সিলারি বডিতে সিলারি বডিটাকে আমরা কারেকশন করতে পারি না হ্যাঁ যে আমি যেটা যখন অনেকক্ষণ দেখতেছি এটার জন্য না দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড পয়েন্ট ওকে এটা করা যায় we'll come to that when we study the refractive error এখন আমি বলে দিচ্ছি যেহেতু তোমার ইন্টারেস্ট আছে রাইট so there is something called a pathological myopia okay myopia okay you study this term later on in your lectures okay so myopia হচ্ছে তোমার যেটা আছে ওইটাও myopia আমারও তো দূরে জিনিস দেখতেছি না চশমা ছাড়া right this is myopia right but our myopia is physiological myopia that is not so serious right কিন্তু অনেকে বাচ্চারা থাকে না এত বড় বড় চশমা পরে right ছোটবেলা থেকে like 10 years old and they have like thick glasses right so these children most likely have pathological myopia now how do you know what is a pathological myopia is the তোমার পাওয়ার কত চশমার -1.5 right mine is -3 যত বেশি পড়ো তত বেশি পারবে পড়বা না ভাই ঠিক আছে রাইট সো দেন -1.5 কি রেগুলার গ্লাস পরা উচিত না হ্যাঁ এটা তো বলে রেগুলার গ্লাস পড়াটা উচিত আমি তো মানে রেগুলার পড়ি না মানে লেকচারের টাইমে বেশি পড়া হয় আর কি এটা হচ্ছে মানে নরমাল এই টাইমে পড়ার সময় যেহেতু দেখি ক্লিয়ার এই কারণে আর পড়তে ইচ্ছা করে না তোমার কাছে পড়া তো ক্লিয়ার থাকে রাইট তোমার তো সমস্যা দূরে যেহেতু দূরে এখন থাকে না লেকচারের টাইমে দূরে তখনই চশমাটা ইউজ করা হয় কেউ যদি -1.5 এর রেগুলার গ্লাস না পড়ে তার ফিউচারে কোনো কমপ্লিকেশন কি হতে পারে তেমন বেশি না কিন্তু বলে আর কি ডাক্তাররা বলে আমিও তো আসলে জানি না কিন্তু সর্টে ডক্টররা বলে সব সময় পড়তে হয় আর কি আমি আসলে বুঝি না কেন পড়তে রেগুলার গ্লাস না পড়লে পাওয়ার আরো বাড়তে থাকবে এটা বলে এখন আই থিংক দ্যাটস আ মিথ হ্যাঁ আই থিংক দ্যাটস আ মিথ অ্যাজ ওয়েল when you read পাওয়ার কেন পড়ে বেড়ে যায় রাইট তো উইল রিড দ্যাট অ্যাজ ওয়েল রাইট আই এম এক্সপ্লেনিং দ্যাট ইন আ সেকেন্ড রাইট বাট যেটা আমি বুঝছি ওটার জন্য কোনো মিল খাচ্ছে না আমরা চশমা সবসময় না পড়লে কেন পাওয়ার বেড়ে যায় এটা আমি এক্সপ্লেনেশনটা পাচ্ছি না আগে যদি আমি পাই আমি তোমাকে বলবো আমিও জানি না আসলে সো কিন্তু বলে না সবসময় পড়তে আচ্ছা so you have -1.5 I have -3 right but some children if your power goes above -6 diopter অনেকে -7 -8 হয়ে যায় right that is a sign of what pathology এখন সিরিয়াস হয়ে গেছে pathological myopia তোমার আমার physiological myopia another thing usually what happens is আচ্ছা এটাকে কেন প্যাথোলজিক্যাল মায়োপিয়া বলবো মানে 6 এর বেশি হলে 6 এর বেশি হলে বললে because that indicates there is a serious pathology in the eye itself right আর এটার কমপ্লিকেশন অনেক বেশি হইতে পারে যদি ওর বাচ্চা যে বাচ্চাদের বেশি পাওয়ার থাকে -6 7 ছোটবেলা থেকে ওদের there is a risk of retinal detachment right
তা এখন পাওয়ারের সাথে রেটিনাল ডিটেল আরেকটা এখানে যে বাচ্চাদেরই ছোটবেলায় কিভাবে -6, ও তো ছোটবেলায় এত ডিভাইসের থেকে হ্যাঁ ছিলই না। হ্যাঁ, তো আমি বলতেছি শুধু লেন্সের, যেটা আমি একটা এক্সপ্লেনেশন দিই, দ্যাট ইজ নট দ্য অনলি রিজন ওয়াই ইউ ক্যান গেট লাইক রিফ্র্যাক্টিভ এরর, রাইট? সো আইল টেল ইউ, এখান থেকে আমি রিফ্র্যাক্টিভ এরর যাবো, তারপর এখান আবার চলে আসবো, হ্যাঁ, যেহেতু তোমার অনেক ইন্টারেস্ট আছে। সো 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 -6 হলে প্যাথোলজিক্যাল মায়োপিয়া, রাইট? অ্যানাদার থিং ইজ, অনেকে বলে না লাইক আফটার 25 ইয়ার্স চোখের পাওয়ারটা লাইক স্টেবল থাকবে, রাইট? 25 ইয়ার্স চোখের পাওয়ার স্টেবল, এটা কেন? দ্যাট ইজ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন, রাইট? এটা কেন, রাইট? সো আমি যেটা বললাম, বেশি লাইক নিয়ার ভিশন করলে চোখের পাওয়ার, একটা এক্সপ্লেনেশন দিলা, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস ওয়াই ইউ ক্যান গেট রিফ্র্যাক্টিভ এরর। That is not the only reason, right? I'll tell you another reason why there is refractive. The pathological myopia হচ্ছে, ওটার the reason হচ্ছে, see, when you like classify myopia, there is different types of myopia, okay, according to the cause, okay? এখন আমি দেখবো মনে আছে কিনা, আমি লিখবো, তারপর চেক করবো, ঠিক আছে? ফার্স্ট ইজ কার্ভেচার মায়োপিয়া, কার্ভেচার myopia, okay, in no particular order, okay. Second one is axis or axial myopia, whatever you want, axis myopia, okay. Third one is lens myopia or something like this, okay. Fourth one আরেকটা আছে, ভুলে গেলাম, আমি একটু পরে দেখে বলবো, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, চ্যাট জিপিটি দিলেন, আমার একটা চ্যাট জিপিটি এখানে চলে আসে। What are the etiological types of myopia, like axial, curvature, etc? হ্যাঁ, axial myopia, হ্যাঁ, আরেকটা curvature myopia, আরেকটা হচ্ছে, চারটা আছে মনে হয়, আচ্ছা এখানে তো দেখাচ্ছে না যে কর্নিয়াল মায়োপিয়া আরেকটা আছে, আচ্ছা, কিন্তু এটা বইয়ে নাই, বসাকে আছে। আচ্ছা, এখানে আমার অ্যাপ আছে, তো এখানে দিলাম না, একটু এত কষ্ট করে অ্যাপটা ডেভেলপ করলাম। মেইন বই কি হ্যাঁ, বসাক পড়লে চলে আর কি। আমি তো বসাক পড়ছি, কাঁচকি পড়লে ভালো, কিন্তু সময় পাবা না বাবা কাঁচকি পড়লে। হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ মায়োপিয়া, নিজের অ্যাপটা ইউজ করে দেখি কেমন ফেল হবে নাকি পাস হবে। হ্যাঁ, আসছে, দেখো, congenital or developmental myopia, simple myopia, pathological myopia, এটা বললাম, right? But these are the clinical classification. আর myo can caused by axial myopia, curvature myopia, index myopia and forward displacement of light, চারটা বললাম না? সো এটা curvature myopia, axial myopia, আরেকটা হচ্ছে index myopia, এটা বুঝতে হয়। ফোর্থ হচ্ছে ফরওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট অফ লেন্স, রাইট? সো আমি যেটা বলতেছি তোমার আমি যেটা বলতেছিলাম, বেশি চোখ দিয়ে স্প্যাজমের জন্য লেন্সের কার্ভেচার বেড়ে যায়, থিকনেস বেড়ে যায়, রাইট? ওইটা হচ্ছে দ্যাট মোস্টলি ফলস আন্ডার দ্য ইন্ডেক্স মায়োপিয়া কজ, রাইট? or curvature, I'm not sure, but I'll confirm it and let you know. But whether apart from that, there are so many different causes of myopia, right? So we'll get to each one separately, okay? First one is curvature myopia, okay? Now curvature myopia basically means this, okay? So when we were discussing আমাদের ক্লাসে প্রথমে we were discussing refractive media of the eye, right? So refractive medium কি কি ছিল সামনে থেকে? প্রথম ছিল হাইপারমেট্রোপিয়া, না, রিফ্র্যাক্টিভ মিডিয়া কোন কর্নিয়া, ভেরি গুড, রাইট? কর্নিয়া, তারপর ছিল আমাদের অ্যাকুয়াস হিউমার, ভেরি গুড, অ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স, তারপর এখানে মাঝখানে লেন্স, ভিট্রিয়াস হিউমার, ভেরি নাইস, ওকে, ভিট্রাস হিউমার, রাইট? নাও কর্নিয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, রাইট? ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য নাম্বারস, আই ক্যান গিভ ইউ দ্য নাম্বারস অ্যাজ ওয়েল, ওকে? রিফ্র্যাক্টিভ ডায়োপ্টার অফ অনেক কাজের জিনিস, এখন শুধু একটা বই আছে, বসাক দেখতেছে, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট অ্যাড কানস্কি, ইউ ক্যান অ্যাড কানস্কি অ্যাজ ওয়েল, কানস্কির ইনফরমেশন দিবে বসাক, দুইটা একসাথে দিয়ে দে, মার্জ করে। অর ইফ ইউ ওয়ান্ট অনলি কানস্কির ইনফরমেশন, এখানে সুইচ দিছি, এটা বন্ধ করতে শুধু কানস্কি এর দিবে, দুইটা অন করলে কানস্কি বসাক দুইটাই দিবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন দেখা যায় এই যে ক্যাটারাক্ট বা যে কোনো একটা রিফ্র্যাক্টিভ মিডিয়া নিয়ে তো আমার 3-4 পেজের একটা ডেসক্রিপশন রাখি, তো ওইখান থেকে সে কোন ইনফরমেশনটা
কোন পেজ থেকে কোনটা ইনফরমেশন নিচ্ছে, হ্যাঁ তো সব পেজ থেকেই নিচ্ছে ওর কোন লাইক আমি যদি লিখছি কমপ্লিকেশন জাস্ট কমপ্লিকেশনের পার্টটা বলবে, হ্যাঁ শুধু কজেস বললে কজেস বলবে, ডিফারেন্স বললে দুইটা ডিফারেন্সটা বলবে, হ্যাঁ সব পড়বে তারপর ওখান থেকে বের করে বল দিবে, ঠিক আছে, ভালো, অনেক টাইম সেভিং। হ্যাঁ so that you don't have to go around searching for the stuff, right? So let's see refractive power of lens and cornea. This is a little bit strange question, বুঝবে কি বুঝবে না, হ্যাঁ আছে তো। optical power of cornea is around 43 diopter, দেখছো কত তাড়াতাড়ি অ্যান্সার দে, 43 diopter। আর লেন্স এটা কত, লেন্স হ্যাজ optical 17 diopter, বুঝছো, তো কোনটা বেশি কন্ট্রিবিউট করতেছে, তাহলে তো 43 কর্নিয়া রাইট। সো তোমার একটা ভুল ধারণা ছিল, রাইট। সো কর্নিয়া হ্যাজ মোর কন্ট্রিবিউশন টু কনভার্জেন্স দেন লেন্স, ওকে। নাও এটা তো ছিল রিফ্র্যাক্টিভ পাওয়ারটা, রিফ্র্যাক্টিভ পাওয়ার, কনভার্জেন্স পাওয়ার, রাইট রাইট। এখন সো রিফ্র্যাক্টিভ এরর কেন হইতে পারে, রাইট? I mean, we'll study the same thing again when we study refractive, but just as a brief, right? So cornea, right? So first cause of refractive error is there are four causes: curvature, myopia, right? So এটার কারণটা হচ্ছে, see the cornea is like this over your eyes, right? আইসটা এভাবে বলজ আসে না, so cornea এভাবে আসে, right? So যত বেশি cornea curve থাকবে তত বেশি কনভার্ট করবে, right? So if there are two types of cornea, one cornea is like this, other cornea is like this, right? Curvature, যদি বেশি কার্ভেচার হয় তোমার বেশি কনভার্জেন্স করবে, যদি কার্ভেচার কম হয় তাহলে অল্প কনভার্জেন্স করবে। আচ্ছা, মানে কার্ভেচারটা যদি বেশি হবে তাহলে কনভার্জেন্সটা বেশি হবে, রাইট। সো বিকজ তোমার চোখটা ফ্ল্যাট নাই, তো তোমার চোখটা এভাবে আসে না, এখানে আইলিড, সো এর চোখের সামনে কর্নিয়া আছে, রাইট? তো যদি এই কর্নিয়াটা এভাবে একটু ফ্ল্যাট দিকে এরকম হয় তাহলে কনভার্জেন্স কম হবে, কিন্তু যদি কর্নিয়া কার্ভেচার বেশি হয় তত বেশি কনভার্জেন্স হবে, রাইট রাইট। সো অনেকের ক্ষেত্রে কি হয়, ওদের কর্নিয়ার শেপটা একটু মালফর্ম থাকে, ওদের কর্নিয়াটা বেশি কার্ভ থাকে, রাইট? যদি বেশি কার্ভ থাকে বেশি কনভার্জেন্স হইলে হবে, বেশি কনভার্জেন্স হলে রেটিনার সামনে চলে আসবে, তো তাইলে দূরের জিনিসটা দেখবে না, ওর তোমার মতো বেশি কনভার্জেন্স হচ্ছে, রাইট? সো ওদেরও এটা কি মানে এই কার্ভেচারটা কি আমাদের এরকম যে বয়সের সাথে চেঞ্জ হতে পারে না? হ্যাঁ, আমি মানে ছোটবেলায় যেরকম থাকবে সব সময় না, বয়সের সাথে চেঞ্জ হতে পারে, রাইট? So that is one of the reasons why we can do refractive surgeries after 25 years. Curvature myopia এটার জন্য reason থাকে। হ্যাঁ, so one of the reasons of myopia is যদি if someone's curvature of the cornea is too curved, then so that will also lead to myopia, right? So that's convergent myopia for you, right? So এটা তো বুঝলাম, because cornea is very important for the whole refractive process, okay? আচ্ছা, কার্ভেচার। আরেকটা হচ্ছে অ্যাক্সিস মায়োপিয়া। নাও দিস ইজ ভেরি যখন আমরা বায়োমেট্রি পড়বো, তারপর ক্যাটারাক্ট সার্জারিতে আমরা কেমনে ক্যালকুলেট করবো লেন্সের পাওয়ার, এখন এটা লাগবে, ঠিক আছে? আই এম জাস্ট গিভিং ইউ ইন্ট্রোডাকশন। অ্যাক্সিস মায়োপিয়া ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ওকে? সো হোয়াট ইজ অ্যাক্সিস মায়োপিয়া? সো অ্যাক্সিস মায়োপিয়া ইজ দিস, হোল্ড অন, লেট মি ডু দিস, ওকে, ক্যান্সেল দ্যাট, ওকে। হোয়াট ইজ অ্যাক্সিস মায়োপিয়া? ওকে, সো অ্যাক্সিস মায়োপিয়া ইজ বেসিক্যালি তোমার সব কিছু ঠিক আছে, লেন্স কর্নিয়াও ঠিক আছে, মাঝখানে লেন্সও ঠিক আছে, রাইট? সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু যদি তোমার লেন্স সব কিছু চার্জ করছে, কিন্তু যদি তোমার আইবলের শেপটা চেঞ্জ হয়ে যায়, আইবল এরকম হয়ে গেল লম্বা, রাইট? তো এখানে আছে সব কিছু, তোমার পাওয়ারও ভালো আছে সব কিছু, এখন আগে এভাবে ভালোভাবে কনভার্ট করতো, রেটিনাতে পড়তো, তুমি ক্লিয়ার দেখতা, রাইট? এখন ইফ ইউর আই বিকামস হোয়াট, ইলংগেটেড, তাহলে ওটা কনভার্স ভালো করতেছে, সেম কনভার্জেন্স করতেছে, সেম লোকেশানে সেম লোকেশানে পড়তেছে, কিন্তু রেটিনাটা সরে গেছে পিছনে, রেটিনা তো লাইক চোখ লম্বা হয়ে গেছে না, তো রেটিনা এখন ওরও তো ব্লার দেখবে, রাইট? সো দিস ব্লারিনেস ইজ হ্যাপেনিং বিকজ অফ দ্য ইনক্রিজ ইন axial length, right? Length of the eyeball. এটা তো প্যাথোলজিক্যাল কজ বলে। হ্যাঁ, so the pathological myopia that I was talking about, it's one of the main causes of this, right? এই জিনিসটা কিভাবে কেন elongated? Some people have a structural defect in the eye, like other like you can't, it is genetic, right? If you say, like, for example, if two people, both of them have pathological myopia, then we don't advise them to get married, কারণ কি ওদের বাচ্চাদেরও প্যাথোলজিক্যাল হওয়ার অনেক বেশি চান্স, বুঝছো? সো দিস
rate of elongation of eyeball is somewhat determined by genes. ওকে বুঝতেছো? সো ইফ এটা লম্বা হয়ে গেলে কি হবে, লম্বা হইলেও তো এটা ফার সাইড দূরে ফার সাইডেড নিয়ার সাইডেড আমি বুঝি না, কনফিউজ হয়, দূরে জিনিস দেখবা না আর কি, আবার ঝাপসা ঝাপসা দেখবে, রাইট? আমরা সহজভাবে বুঝবো, ঠিক আছে? টর্ম গুলা পরে পড়বা, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ কনসেপ্ট, রাইট? ওকে, সো দিস ইজ অ্যানাদার রিজন, রাইট? সো একটা কার্ভেচার মায়োপিয়া বুঝলা, এক্সিয়াল মায়োপিয়া সহজভাবে বুঝলা, রাইট? এন্ড থার্ড ওয়ান ইজ দ্য এক্সেল ম্যাপের তাহলে সলিউশন কি থাকবে এটা? হ্যাঁ এক্সেল মায়োপিয়া সলিউশন কি থাকবে এখন? তো সবই নরমাল ছিল, ওর জাস্ট এক্সিসটা ইলংগেটেড। তো এটারও সলিউশন সেম। এখানে আমরা আরেকটা ওইটা দিয়ে দিব, কনকেভ লেন্স দিয়ে দিব। তাইলে কনকেভ লেন্স দিলে এটা বেশি কাজ করতে, এটা একটু দূরে করে পড়বে না, তো তাইলে তো বাচ্চারা কনকেভ লেন্স পড়তেছে। কিন্তু এখানে যদি অনেক দূরে আসে তো বেশি বেশি বড় কনকেভ লেন্স লাগবে, থিক কনকেভ লেন্স লাগবে, রাইট? ওদের পাওয়ার বেশি, রাইট? সো ইউ ডু দ্যাট। নাও দ্য আদার, সো কয়টা পড়লাম, কয়টা ক্লিয়ার করে? কার্ভেচার দিলাম, এটা, রাইট? Index myopia, right? Index myopia is this, okay? Index myopia is this. So all of them have each of these components, right? There are 4 components: cornea, aqueous humor, lens, and freaking vitreous humor, right? Each of them have their own refractive index. Refractive index means basically how much they can converge. দেখলে ওইটা ডায়োপ্টারে দেখলে কর্নিয়ার 43 ডায়োপ্টার, ডায়োপ্টার যেটা ওটাই তো রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, সেম জিনিস। তো বেশি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হলে বেশি তো কর্নিয়ারই, হ্যাঁ কর্নিয়ার বেশি, রাইট? সব কিন্তু সবার ফিক্সড আছে, কর্নিয়ার 43 থাকতে হয়, 43, রাইট? লেন্সের 17 থাকতে হয়। কিন্তু যদি কারণবশ লেন্সের 17 থেকে যদি 20 হয়ে যায় বা 60 হয়ে যায়, তাহলেও তো ঝাপসা দেখবা, কারণ কি 60 হয়ে গেলে সামনে চলে আসবে না, বেশি কনভার্জ করবে, রাইট? সো হাউ ক্যান দিস হ্যাপেন? সামটাইমস দ্য ভেরি মলিকুলার স্ট্রাকচার অফ দ্য লেন্স ওইটাতে চেঞ্জ হয়ে যায়। যদি অনেকের ডায়াবেটিস, যাদের ডায়াবেটিস থাকে, ইফ ইউ লাইক নোটিস, দে হ্যাভ মোর চান্সেস অফ গেটিং ফ্রিকুয়েন্ট রিফ্র্যাক্টিভ এরর্স। লাইক ওর চশমা, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আলাদা জিনিস, দ্যাট ইজ আ প্রবলেম অফ দ্য রেটিনা, রাইট? কিন্তু ডায়াবেটিস, যাদের ডায়াবেটিক পেশেন্টস, দে হ্যাভ মোর টেন্ডেন্সি টু চেঞ্জ দেয়ার গ্লাসেস ফ্রিকুয়েন্টলি। ওদের চশমার পাওয়ারটা স্টেবল থাকে না, রাইট? Why? Because in diabetes it is a metabolic condition, right? So it affects every single cell of your body, right? Lens fiber পড়লাম না, লম্বা লম্বা আছে, they are also metabolically active, right? So in diabetes the metabolic disarrangement in the body, it also affects the structure of the composition of the lens, right? So in that case, right, if and I don't know if it's plus or minus power, but I'm just giving you an example, okay? So what I'm saying is metabolic disturbance will change the composition, can change the composition of lens or the cornea. লেন্সের কম্পোজিশন চেঞ্জ হয়ে গেলে ওর ডায়োপ্টারও বেড়ে যাবে, মানে ডায়োপ্টার বাড়ার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বেড়ে যাবে আমার কম্পোজিশনের উপর। হ্যাঁ কম্পোজিশন অবভিয়াসলি, বিকজ গ্লাস, 2 ধরনের গ্লাস আছে, একটা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, আরেকটা, ওইটা গ্লাসের কম্পোজিশনের উপর ডিপেন্ড করবে না, রাইট? So the composition of lens is determining the refractive index or the diopter, right? So if there is any reason in the body where the composition of the lens or the cornea itself is changed, then the diopter will change. If the diopter is changed, then the refraction is changed. Convergence power will be changed. Then you will get blurry vision, right? Make sense? So that is called the index myopia, right? Index myopia refractive index এর জন্য myopia হচ্ছে আর কি, বুঝছো? এটাও তো তাহলে প্যাথোলজিক্যালি ইন্ডেক্স মায়োপিয়াটা, হ্যাঁ এটাও প্যাথোলজিক্যাল হতে পারে, রাইট? বাট প্যাথোলজিক্যাল হচ্ছে সবই তো প্যাথোলজিক্যাল কজ, তোমারও তো প্যাথোলজিক্যাল কজ, রাইট? যেমন যেটা আমাদের লেন্সের কম্পোজিশন চেঞ্জ, লাইক একটা ডায়াবেটিস একটা কজ, এরকম তো মানে এটাকেও তো একটা রিয়ার কজ বলা যেতে পারে ইন্ডেক্স মায়োপিয়াটা। হ্যাঁ এটা রিয়েলি হয়। মোস্ট কমন মায়োপিয়া হচ্ছে কনভার্জেন্স মায়োপিয়া আর কি। আর যদি বাচ্চাদেরও ওদের হ্যাঁ আমাদের এটা, আর যদি বাচ্চাদের প্যাথোলজিক্যাল মায়োপিয়া, ওইটা হচ্ছে ইলংগেশন অফ আইবল জন্য অ্যাক্সিয়াল মায়োপিয়া, এটা তো থাকতে, যাদের ডায়াবেটিস এখন তো বেড়ে যাচ্ছে না, সবার তো থাকতে পারে এখানে। আরেকটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট অফ লেন্স, ওকে? দিস ইজ ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সব লাইক মায়োপিয়াতে কি কমন? লেন্সের কর্নিয়া রেটিনার সামনে কনভার্জেন্স হচ্ছে না, রাইট? সো ইন ডিসপ্লেসমেন্ট অফ লেন্স, এখানে তোমার কর্নিয়াও ঠিক আছে, রাইট? আইবলের লেন্থও ঠিক আছে, তোমার ইন্ডেক্সও ঠিক আছে, তো 3টা কজ ঠিক আছে। এখন কি হইতে পারে, কি ঝামেলা হইতে পারে? যদি তোমার এই লেন্সটা ডিসলোকেট হয়ে যায়, সামনে চলে আসে, এখান থেকে এখানে চলে আসে, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু যদি লেন্স নিজের পজিশন আগে চলে আসলে, তো এটা কনভার্জেন্সে একটু আগে হবে না?
তো এটা হইলেও তো তুমি ঝাপসা দেখবে মায়োপিয়া হয়ে গেল না। তো এখানে যে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট ওটাকে ইয়াভাবে স্ট্রেচ, হ্যাঁ, মেবি ইট মাইট বি আনডুলেটেড, মেবি ইট কুড বি বিকজ অফ অরবিটাল ট্রমা, রাইট? if অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কি ঘুষা মারছে, রাইট, দেন the lens might be dislocated, subluxation. There are two terms, subluxation and dislocation. Dislocation is it's completely like all the zonules, suspensory ligament সব ছিঁড়ে চলে আসছে, পড়ে গেছে। or subluxation হচ্ছে like some part is like displaced but some part is still connected to the subluxation, right? Normal suspensory ligament, that is subluxation. Subluxation is like a minor or lesser version of displacement, okay? So যেটাই হোক, if the lens fiber just comes forward, then that will also cause this point focus to be in front, right? This also cause myopia, right? So তুমি যেটা প্রশ্ন করতেছিলা অন্য কারণেও হইতে পারে, যে 4টা কারণ বলছে না, so these are the 4 reasons why you can get myopia. এটা প্রশ্ন করবে, রিটার্নে প্রশ্ন আসবে, রাখো, বুঝছো না? এখন মনে থাকবে আর ফরওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট হবে, এখন বুঝছো ভালোভাবে, কনসেপ্ট আছে, রাইট? কনসেপ্ট থাকলে লিখতে পারো, না থাকলে ঝামেলা লাগবে, ঠিক আছে? সো we discuss myopia. So দেখছো এখন accommodation থেকে আমরা কোথায় চলে গেলাম, right? Now you are asking me difference between hypermetropia and presbyopia, right? So in hypermetropia and presbyopia, both of them are similar. You can say presbyopia is a subset of hypermetropia. The presbyopia is a part of hypermetropia. Hypermetropia is a broader term. And presbyopia is a type of hypermetropia. So we can say presbyopia is the type of hypermetropia which happens in old age. If the hypermetropia happens because of old age, we call it presbyopia. Presbyopia তার মানে ওল্ড এজে হবে এটা? হ্যাঁ, যদি তোমার প্লাস পাওয়ার চশমা লাগে and it is due to old age, we call it presbyopia, right? এখন যদি চশমা এখনই প্লাস পাওয়ার লাগে, that is not presbyopia. যদি অনেকে লাইক ইন কম বয়সে চশমা প্লাস পাওয়ার লাগে, that is not presbyopia, that is hypermetropia. Like it's very simple thing. এই যে তো আমাদের কাছে জিনিস ব্লাড দেখার কোনো কথা, হ্যাঁ, so if that is happening, then that is pathological, right? কিন্তু so that is another point that teachers are very 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 angry about, okay? যদি তো আরেকটা জিনিস সেখানে ক্লেমস যে প্যাথোলজিক্যাল কেন বলা হয়, লাইক আমারটাকে তো প্যাথোলজিক্যাল বলা উচিত ছিল। হ্যাঁ, তো প্যাথোলজিক্যাল বলতে, হ্যাঁ, তোমারও আমার সবার, তো যদি তুমি দেখতে পারো না ওইটা তো প্যাথোলজিক্যাল, রাইট? ফাংশন তো কালো, বাট ইন দিস টার্ম প্যাথোলজিক্যাল আমরা ইউজ করতেছি বিকজ টু ডিনোট সিরিয়াসনেস। এটার নিয়ে প্যাথোলজি ওরা এইভাবে ডিনোট করছে আর কি, রাইট? সবাই তো প্যাথোলজিক্যাল, নর্মাল তো নাই, রাইট? সো ওদের প্যাথোলজিক্যাল মায়োপিয়া কেন বলতেছে? বিকজ ওদের পাওয়ার বেশি বাড়বে 6 ডায়োপ্টার থেকে, তোমার পাওয়ার 6 ডায়োপ্টার থেকে বাড়বে না, ওটা পর্যন্ত যাবে না, রাইট? কিন্তু ওই যে বাচ্চাদের ছোটবেলাতে এক্সেল লেন্থটা বেড়ে গেছে, রাইট? ওদেরটা 6 ডায়োপ্টার, 8, 10, 12 ডায়োপ্টার হইতে পারে যদি এখানে না করা হয়, কারেকশন না করা হয়, রাইট? ওখানে আমরা উই অ্যাকচুয়ালি কান্ট ডু মাচ অ্যাবাউট ইট। চশমার লাইক আই বলে লেন্থ তো বাড়তেই থাকবে, রাইট? অল উই ক্যান ডু ইজ উই ক্যান, লাস্ট কমপ্লিকেশন কি হতে পারে যদি এরকম থাকতে পারে? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। ব্লাইন্ডনেস হয়ে যাইতে পারে। ব্লাইন্ডনেস কেমনে হয়ে যায় জানো? there are two ways. The most serious complication is retinal detachment, right? এখন তুমি মনে করতেছো চশমার পাওয়ার বেড়ে গেল, রেটিনা কেমনে ডিটাচ হইলো, রাইট? এখানে আরেকটা লম্বা এক্সপ্লেনেশন আছে, রাইট? বলবো নাকি বলবো না? আচ্ছা বলবো, ঠিক আছে, বলবো, অসুবিধা না। না তুমি যদি ওয়াই প্রশ্ন করো, আমার লাইক শিখাইতে অনেক মজা লাগে, রাইট? টপিকটা মানে এক একটা এক দিকে স্টার্ট করলে আর কি। হ্যাঁ, সো দেখছো ওখান থেকে অ্যাকোমোডেশন, কিন্তু যেগুলো আমরা পড়ছি এগুলাই আসবে নিচে। হ্যাঁ। সো আই ডোন্ট লাইক বিং ফিক্স টু এটা পড়লে এটাই পড়বো, রাইট? আমি এখান থেকে প্রেসবায়োপিয়াতে গেলে আমাদের লাইক পড়া হচ্ছে এভাবে গেলে মজা লাগে আর কি। সো এনিওয়েজ, তোমার প্রশ্নটা, রাইট? পড়ার সময় ইউ জাস্ট হ্যাভ টু বি কিউরিয়াস, রাইট? কিউরিয়াস হইলে মজা লাগে না, আমি এমনি পড়লে তো মজা নাই, রাইট? সো ইউ সেড এটার মেইন কমপ্লিকেশন কি থাকতে পারে? রেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট বললাম, রাইট? নাও যাদের প্যাথোলজিক্যাল মায়োপিয়া, রাইট, ওদের ফিচার হচ্ছে মোর দেন -6 ডায়োপ্টার হবে, চশমার পাওয়ার বেশি বেড়ে যাবে, ওর দের চশমার পাওয়ার উইল ইনক্রিজ ইভেন আফটার 25 years of age, রাইট? ইউজুয়ালি আমাদের হচ্ছে স্টেবল থাকবে, আফটার 25 ইউর চশমার পাওয়ার ওয়ন্ট ইনক্রিজ,
right? But those with pathological myopia, they keep on increasing, like even till 30 their power will keep on ও increasing. হ্যাঁ এখানে একটা বলছেন যে 25 এর পর স্টেবল থাকবে এটা রিজনটা কি মানে পাওয়ার আর চেঞ্জ হবে না হ্যাঁ পাওয়ার চেঞ্জ হবে না, এটা আসলে আমি ভালোভাবে বুঝি না এটা, I'll read about this and let you know in the next class, okay? But I think like but because this is my theory, okay, this is not from the book, of the topic, okay? So I think like maybe because the axial myopia, axial length বেড়ে যাচ্ছে, so that does not stop even after 25, কিন্তু আমাদের তো axial length এর জন্য হচ্ছে না, আমাদের তো curvature এর জন্য হচ্ছে, so maybe there is some reason after 25 the curvature, maybe the cornea stops growing after 25, maybe that's why the refractive error stabilizes. I don't know, maybe I need to google it or like figure it out later. আরেকটা যে শুরুতে বলছে লেন্সের যে ফাইবারটা, যে লেন্সের ফাইবারের যে গ্রোথটা যেটা এপিরে যে হ্যাঁ ওইটা তো চলতেই থাকবে, হ্যাঁ এটা আমাদের পুরো লাইফ টাইম জুড়ে এটা হ্যাঁ ওইটা চলতেই থাকবে, ওটার গ্রোথটা কোনো সময় স্টপ হয়ে যেতে না 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 এটারও কাহিনী আছে। when we talk about cataract, why do you get cataract, এটার অ্যান্সারটা হইছে ওইটা, তো আমাদের যে লেন্সের ডিফারেন্সিয়েশন ওইটা লাইক কখনো স্টপ হবে না, it keeps on adding, right? So till you die your lens fibers they keep on adding, right? So we'll get to that in a second, but so pathological myopia eta, right? So you asked me what pathological কেন বলছি, because they have like serious pathology, right? We also have pathology but ওদের বেশি সিরিয়াস, ওদের কমপ্লিকেশন বেশি। তোমার চশমা পাওয়ার হইলে তোমার কিছু হবে না, একটু দূরে দেখবা না, ঠিক আছে, কিন্তু ওদের ব্লাইন্ডনেস পর্যন্ত চলে যাইতে পারে। কেমনে না, এটা হচ্ছে বইয়ে লেখা আছে, ঠিক আছে, তোমাদেরকে লাগবে না তাইলেও বলতেছি। সো কেমনে হয় বেসিক্যালি, সো প্যাথোলজিক্যাল মায়োপিয়া কেন হয়, ডিউ টু ইনক্রিজ ইন অ্যাক্সিয়াল লেন্থ অফ দ্য আই, ওকে? সো নর্মাল আই বল এখানে আছে, আইয়ের পিছনে রেটিনা আছে এইভাবে, দিস ইজ দ্য রেটিনা, রাইট? নাও ওয়েন দ্য আই বল গেটস ইলংগেটেড, আইবল ইলংগেটেড, সো আগে এভাবে ছিল, ইলংগেটেড হইলে এভাবে হইছে না এই শেপটা, রাইট? সো দ্য রেটিনাও তো এভাবে হওয়ার কথা, শেপটা এভাবে অ্যাডজাস্ট করার কথা, রাইট? বাট দ্য থিং ইজ রেটিনা ইজ adhered to the eyeball, right? If the eyeball suddenly changes its shape or like continuously changes its shape like this, the retina it has hard time adjusting. রেটিনা আইবলের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না, শেপ চেঞ্জ করতে পারে না, কারণ কি রেটিনা তো এভাবে ছিল না, এখন তুমি হঠাৎ করে এরকম করে দিছো, রাইট? তো ও এভাবেই থাকতে চায়, ওটা একটা স্প্রিং এর মতো ইলাস্টিসিটি থাকে না, তো আইবল তোমার ইলংগেটেড হয়ে গেছে, কার্ভেচার এভাবে হয়ে গেছে, কিন্তু রেটিনা তো আগের মতোই আছে এভাবে, রাইট? সো এভাবে হলে তোমার ডিট্যাচ হয়ে গেল না, এই গ্যাপ ফাঁকা রয়ে গেল না, right? So so because the eyeball is changing the shape but retina can't change the shape as much as the eyeball, so they will be detached, they slowly the retina will start detaching with the eyeball. Can you imagine this, right? ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি না, like দেখো, this is the normal eye, this is the retina, right? Now the eye became elongated like this. Now retina still wants to be in the same shape, যেভাবে এরকম আছে এখন এভাবেই থাকতে চায়, তাহলে তো গ্যাপ রয়ে গেল না, গ্যাপ থাকারে তো ডিট্যাচ, আগে তো ভালোভাবে অ্যাটাচ ছিল, এখন এভাবে হয়ে গেছে, এরকম আছে, রাইট? ক্যান ইউ ইমাজিন না, রাইট? এখন ডিট্যাচ হয়ে গেল, আর যদি রেটিনা ডিট্যাচ হইলে তো অপটিক নার্ভে কোনো সিগন্যাল যাবে না, ব্লাইন্ডনেস হয়ে যাবে, right? That's why children who have pathological myopia, if you have any cousins, someone who has this pathological myopia, one of the advice we give them is তোমরা গ্রাউন্ডে গিয়ে ফুটবল খেলবা না, রাইট? বাস্কেটবল খেলবা না, কন্ট্যাক্ট স্পোর্টসগুলো খেলবা না, কেন? বিকজ ওদের রেটিনাতে এমনি উইক অবস্থায় আছে, রাইট? যদি তুমি ফুটবল খেলতে যাও, ধাক্কা লাগছে, রাইট, তুমি পড়ে গেছো, রাইট, ডিউ টু সাডেন জল্টিং মুভমেন্ট অফ দ্য আই অফ দ্য হেড, এটা হঠাৎ করে ডিট্যাচ হইতে পারে, বুঝছো? কারণ কি ওদের প্যাথোলজিক্যাল মায়োপিয়া আছে, চশমা বড় আছে, রাইট? ওর রেটিনাতে এমনি স্ট্রেচড আউট আছে, রাইট, ভালোভাবে লাগানো আসে না এভাবে। সো ইফ দে গেট এনি কন্ট্যাক্ট স্পোর্ট, ইফ দে গেট এনি জল্টিং লাইক ব্লো টু দ্য হেড, আচ্ছা এটা তো তাহলে একটা সিরিয়াস কমপ্লিকেশন বাচ্চাদের যে হতে পারে, তো বাচ্চারা তো আমরা ছোটবেলায় অনেক লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি এগুলো, হ্যাঁ তো এটার আমি কিভাবে প্রিভেনশন বা এটা তো নরমাল কাউন্সেলিং হবে না, হ্যাঁ দিস ইজ আ ডিফিকাল্ট টপিক দেন, তাই আমরা এমনি কাউন্সেলিং করে দেখি না, বাচ্চারা তো খেলতে যাইতেই চাবে, রাইট? সো দ্যাট ইজ ডিফিকাল্ট, দিস হার্ড, দ্য ম্যানেজমেন্ট ইজ হার্ড, রাইট? দ্যাটস ওয়াই আমরা প্যাথোলজিক্যাল বলতে, ডেঞ্জার জিনিস, বুঝছো? সো অ্যানাদার অ্যাডভাইস ইজ, আমরা পরে পড়বো, এখানে লেখা আছে লাস্টের দিকে, আই এম জাস্ট টেলিং ইউ রাইট নাও. So one of the advice you give to pathological myopia, they'll ask a prof question, what is the management of pathological myopia? তো ওখানে ম্যানেজমেন্ট লিখবা আর অ্যাডভাইসে লিখবা নট টু প্লে কন্ট্যাক্ট স্পোর্টস, এই ভাই
বুঝছো তো এখন কেন দিচ্ছি না কন্ট্যাক্ট স্পোর্ট খেলতে, এটা ডিট্যাচ হয়ে যাবে, রাইট, রেটিনা ডিট্যাচমেন্ট, রাইট। তো আজকে তো অনেক কিছু বুঝলা, ঠিক আছে। So that is that. So correction of presbyopia, hypermetropia, right? Now correction of aphakia, right? Now what is aphakia? Aphakia is basically, so this is the last thing we'll study and we'll continue from next class, okay? Okay, আজকে তো we studied only this much, কিন্তু এখান থেকে ওতে অনেক নিচের জিনিসও পড়ে ফেলছে, ঠিক আছে। So when we study the later parts, we can do it much faster. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যে আমরা কি এখনই পড়ার সাথে সাথে কার্ড কোশ্চেনগুলো পড়বো কিনা, যে ভাইভাতে যে কার্ড কোশ্চেন থাকে, আই কার্ড, এতটুকু করার দরকার নাই, তুমি যদি এটুকু পড়ো আর ভালোভাবে বুঝো, একটু কার্ড কোশ্চেনও এখান থেকে চলে আসে, বুঝছো। রিটার্ন ভালো পড়লে ভাইভাতে আলাদা করে এক্সট্রা তেমন যে সার্জারিতে যে কার্ড কোশ্চেন, মেডিসিন কার্ড কোশ্চেন, এই কার্ড কোশ্চেনগুলো কি আমার এখন থেকে পড়া উচিত হবে নাকি এটা আমার প্রফিট টাইমে গিয়ে নাকি? যদি তুমি রিটার্নের, হ্যাঁ, সার্জারি রিটার্ন, মেডিসিনের রিটার্ন ভালোভাবে পড়ো, তাইলে কার্ড কোশ্চেন এমনিই পারতে পারো তোমরা। ওটা তেমন 2-3টা একটু কঠিন কার্ড কোশ্চেন থাকে, কিন্তু নর্মাল কার্ড কোশ্চেন গুলো পারো। আপনার এই যে অর্থোপেডিক্সের কোশ্চেনগুলো কি এখানে আছে? অর্থোপেডিক্সের কার্ড কোশ্চেনগুলো, অর্থোপেডিক্সের না, যেটা হচ্ছে নরমাল রিটেন কোশ্চেনগুলো, হ্যাঁ, এটা অর্থোপেডিক্স হচ্ছে সার্জারি পেপার 1 ভিতরে আছে, ওকে। আই নিড টু মেক আ ইউটিউব ভিডিও উইথ আ টিউটোরিয়াল সো দ্যাট পিপল আন্ডারস্ট্যান্ড। না, আমি দেখছি অনেক কিছু আছে, মানে এটাতে তোমরা বুঝতে, there is so many things that it's difficult to, একদিন টাইম দেওয়া উচিত কোনটা কি আছে কোথায়। Exactly. Someone was also asking me, ভাইয়া কোথায় কি আছে, বুঝতেছি না। শেষে শর্টে পাওয়া যেত তো ফার্মা মাইক্রোপ্যাথো, হ্যাঁ, এটা তো অনেকগুলা টপিক আছে। তো আমি তো হচ্ছে, would it be easier for you guys if I divide it into orthopedics, pediatrics, নাকি সার্জারি পেপার ভাবে ঠিক আছে, নাকি ডিভাইড করব? এটার মধ্যে কি অর্থোপেডিক্স? হ্যাঁ, আছে পেপার 1 আছে, তো অর্থোপেডিক্স থাকে, এটুকু পড়লে হবে তোমার অর্থোপেডিক্স। হ্যাঁ, রিটেনের জন্য তোমার ওয়ার্ড ফাইনালের জন্য এগুলো জিজ্ঞেস করে, ফ্র্যাকচার, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন ফ্র্যাকচার জিজ্ঞেস করে ওয়ার্ড ফাইনালে, টাইপস অফ ফ্র্যাকচার জিজ্ঞেস করে। এবার অনেকবার সেম জিনিস জিজ্ঞেস করবে, 4 আওয়ার্স অফ ফ্র্যাকচার ম্যানেজমেন্ট, প্রিন্সিপাল ম্যানেজমেন্ট, ওপেন ফ্র্যাকচার, এটা ডেফিনেটলি জিজ্ঞেস, কমপ্লিকেশনাল ফ্র্যাকচার 100% জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে। এখানে কি আপনি যে তুহিন স্যারেরও লেকচার স্লাইড থেকে ইয়া করে? তুহিন স্যার তো লেকচার লিখছিল কি নাই, সব যারা লেকচার নিয়েছে ওদের থেকে নিচ্ছি আর কি। এখন আমার স্যারের নামটা মনে নাই আসলে। সো কজেস অফ মালনিউট্রিশন, ট্রমা ম্যানেজমেন্ট, এটিএলএস প্রোটোকল, এটিএলএস ডিটেইল ভাবে দিছি এখানে, ঠিক আছে। তো এগুলা পড়লেও হবে। তোমার সুপ্রাকন্ডাইলার ফ্র্যাকচার ছবি টবি দিছি এখানে, লুক ফিল, সুপ্রাকন্ডাইলারের ডিটেলস জিজ্ঞেস করবে একটু করে, ঠিক আছে। অস্টিওমাইলাইটিস সব কিছু জিজ্ঞেস করবে, ডায়াগনোসিস, ম্যানেজমেন্ট অফ ক্রনিক অস্টিওমাইলাইটিসের এই স্টেপগুলো আছে, সিরিয়ালি বলতে হয়, ঠিক আছে। এটাই পুরো সিরিয়াল, হ্যাঁ, সিরিয়ালি, উপর নিচে করা যাবে না, ঠিক আছে। কোলেস ফ্র্যাকচার জিজ্ঞেস করবে, এখানে ছবিগুলো দেওয়ার করা যায়, আমার তো অনেক বেশি কাজ, তো আমি টাইম পাইলে ছবিগুলো দিয়ে দিব, ঠিক আছে। আর অসপির জন্য যেহেতু ওয়ার্ড ফাইনাল আমার অর্থোপেডিক্স, হ্যাঁ, অসপির জন্যটা হচ্ছে, অসপির একটা নোট আছে, আমি তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিই, ঠিক আছে। এখানে আছে, আর নাম ভুলে গেছি আর কি, অনেকগুলো নোট তো, ঠিক আছে। সো এফাকিয়া, কয়টা বাজে? সো এফাকিয়া, রাইট। তো অ্যাবসেন্স অফ লেন্স, রাইট, অ্যাবসেন্স অফ লেন্স কখন অ্যাবসেন্স হইতে পারে? যদি জন্ম থেকে লেন্স থাকে না, এটাও তো হইতে পারে, রাইট, অ্যাবসেন্স অফ লেন্স, তো বাই বার্থ। বাট ওইটা তো কমন না, রাইট, কমন, দ্যাটস নট কমন। হোয়াট ইজ মোর কমন ইজ ডিউ টু সার্জারি, বুঝছো। ইট ক্যান বি, এফাকিয়া ইজ মোস্টলি ডিউ টু আইট্রোজেনিক, রাইট। ডাক্তাররা এফাকিয়া করে দেয়, ডাক্তাররা এমনি সার্জারি করতে গিয়ে এটা কি কোনো কমপ্লিকেশনের কারণে? হ্যাঁ, সো ওয়ান অফ দ্য থিংস ইজ when we study about surgeries of cataract, অনেক ইন্টারেস্টিং টপিক ওখানে। ওয়ান অফ দ্য সার্জারিজ ইজ, ফর এক্সাম্পল, ক্যাটারাক্ট হইলে, ক্যাটারাক্ট হচ্ছে হোয়াইটেনিং অফ দ্য লেন্স, ওপ্যাসিটি অফ দ্য লেন্স, তোমার যে লেন্সটা ট্রান্সপারেন্ট ছিল ওপেক হয়ে গেছে। এখন ওপেক হইলে আমরা কি করবো, যে ওপেক লেন্সটা বের করে দিব, হ্যাঁ। সো যদি আমরা ওপেক লেন্স বের করে দিই, ওইটা রিপ্লেসমেন্টে কিছু দিই না, তাইলে তো এফাকিয়া হয়ে গেল না। দ্যাট ইজ ওয়ান এফাকিয়া, টাইপ অফ এফাকিয়া, রাইট। সো যাদের অপারেশন হয়েছে কিন্তু অপারেশনের পর লেন্স দেয় নাই, আর্টিফিশিয়াল লেন্স দিই না রিপ্লেসমেন্টের জন্য, রাইট। সো ইফ আফটার অপারেশন দ্য সার্জন অর লাইক দ্য কোয়াক অর সামথিং, গ্রামে তো যারা করছে আর কি, ভালোভাবে করে না, রাইট, আর্টিফিশিয়াল লেন্স দেয় না, তাহলে এফাকিয়া হয়ে গেল। কিন্তু যদি আর্টিফিশিয়াল লেন্স দিছে, কিন্তু আর্টিফিশিয়াল লেন্স দেওয়ার পর একটু ডিসপ্লেস হয়ে পড়ে গেছে চোখের ভিতরে, মানে এন্টেরিয়র চেম্বার নাহলে পোস্টের পিছনে, পোস্টের চেম্বারে পড়ে গেছে, তাইলেও তো এখন জায়গার তো ফাঁকা রয়ে গেল না, তো এফাকিয়া হইলো, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এখানে তো মেইনলি হচ্ছে এটা তো সার্জনের ফল্ট, মানে হচ্ছে সার্জন ফার্স্ট অফ অল
মানে হ্যাঁ। লেন্স ইয়া না করা হচ্ছে, এটা কি সার্জন ইয়া করে যে ও ঠিকমতো এটা প্লেসমেন্ট করতে পারে না, হ্যাঁ যার হ্যাঁ কারণে এটা এটার জন্য ডিসপ্লেস ডিসপ্লেন হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ অফ এফআইকিয়া, রাইট? হ্যাঁ। এটা সো অর ইট কুড বি কনজেনিটাল ও, রাইট? সো যদি তোমার লেন্স না থাকে, সো ধরো তোমার লেন্সটা পড়ে গেছে, রাইট? এখন দেখবে না, তো এখন তো লেন্সই নাই, কনভার্স কি করতেছে, রাইট? সো ইন অর্ডার টু কাউন্টারঅ্যাক্ট দিস উই ক্যান গিভ আ কনভেক্স লেন্স, আর তো চশমা দিতে পারবো আর কি, বেশি পাওয়ারে, 17 ডায়োপ্টার পাওয়ারে, বুঝছো? কারণ কি লেন্সেরটা কত ছিল, 17 ডায়োপ্টার ছিল না, আচ্ছা তো রিপ্লেস করে দিচ্ছি আর ডায়োপ্টারটা বের করার ফর্মুলাটা কি ছিল? এসআরকে ফর্মুলা আর কি, এসআরকে ফর্মুলা, এটাও এটা নাকি ধরে আজকে আমাদের ওয়ার্ডে? হ্যাঁ এগুলা জিজ্ঞেস করবে তো, when we study the later on আছে এসআরকে ফর্মুলা আছে, বুঝছো? আমি তোমাকে বেসিক থেকে নিয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে? এগুলা আসবে, ঠিক আছে? আমাকে নেক্সট ক্লাসে যে ভিজুয়াল অ্যাকুইটির ফিল্ডটা দিয়ে আমি এটা একটু বুঝে না, 6/30 18/30 এগুলা আচ্ছা আচ্ছা মিন করবে, ইনার ফিলিংটা কি এটা, হ্যাঁ ডেফিনিশন থেকে মানে ইয়েটা বুঝিনি আচ্ছা আচ্ছা ওইটাও আসবে যখন আমরা রিফ্র্যাক্টিভ এরর চলে আসবে, ওইটা স্নেলেন্স চার্ট আছে, ওইটা করবো, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি এখন লেন্স নাই, এফআকে হয়ে গেছে, তাহলে কি করে আমরা এখন তো কিছু করতে না পারলে আরেকটা লেন্স দিব, কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা আর্টিফিশিয়াল চশমা দিয়ে দেব, 17 ডায়োপ্টারে কনভেক্স লেন্স দিব। কারণ কি কনভেক্স কেন, আবার সার্জারি করে লেন্স দিতে হবে, হ্যাঁ দিতে হবে আর কি, ঠিক আছে? কিন্তু তখন পর্যন্ত আমরা একটা চশমা দিয়ে রাখতে পারি, কনভেক্স দিব না কনকেভ চশমা দিব, লেন্স নাই এখন, ইয়া দিব কনকেভ, কনকেভ না সরি ইয়া কনভেক্স দিব। এটা এখানে তো অ্যাকচুয়ালি আমার মনে দুইটাই দিতে হবে। কেন? কজ তার তো প্রথমত লেন্সই নেই। হ্যাঁ তো কাছের জিনিস দেখবে কিভাবে, দূরের জিনিস দেখবে কিভাবে? এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড কোশ্চেন, দ্যাটস আ গুড ওয়ে অফ থিংকিং, রাইট? দুইটা দেওয়ার উচিত, রাইট? কারণ কি এখন ওর লেন্স থাকলে তো চেঞ্জ করতো সে, এখন যদি আমরা শুধু কনকেভটা দিয়ে দিই, রাইট, কনভেক্সটা দিয়ে দিই, লেন্সের শেপটা কনভেক্স ছিল না, যদি কনভেক্স দিয়ে দিই, কাছের জিনিসটা দেখবে কিন্তু দূরের জিনিস কেমনে দেখবে? হ্যাঁ কিন্তু দুইটা কেমনে দিবা, একটা চোখে একটা দিবা, এরকম একটা লেন্স আছে না দুইটাই মার্জ, একটা কনভেক্স কনকেভ, হ্যাঁ, সো দ্যাটস কল্ড লাইক বাইফোকাল লেন্স, ফোকাল লেন্স, রাইট? সো বাইফোকাল লেন্স ইজ বেসিক্যালি বুড়া মানুষরা তো পড়ে এরকম, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এই সামনে উপরে পার্টটা হচ্ছে কেভ, ওকে, অর ইট ইজ জাস্ট নর্মাল, রাইট? নর্মাল অথবা কনকেভ, নিচের পার্টটা হচ্ছে কনভেক্স। কারণ কি যখন আমরা পড়তেছি পত্রিকা পড়ি এভাবে নিচে দিয়ে পড়ি না, শুধু নিচের পার্টটা হচ্ছে কনভেক্স, ও আচ্ছা আচ্ছা, নিচের পার্ট, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আর উপরের পার্ট যখন দূর দেখতেছি তখন তো নিচের পার্ট লাগবে না, তো ওইটা হচ্ছে কনকেভ, না এটা নর্মাল দিয়ে দিই, ঠিক আছে? এটাও দিতে পারি, ঠিক আছে? বেসিক বাইফোকাল, দুইটা ফোকাল লেন্থে, কনভেক্স দুইটা, ডাইফোকাল বলতেছি, ঠিক আছে? যদি তুমি চশমা, যদি তোমার কাছে লাইক দাদুদের চশমা থাকলে ইউ লুক এট ইট, দেয়ার ইজ গোইং টু বি এরকম থাকে, হ্যাঁ, তো দ্যাট আলাদা পারসন ইজ লাইক দ্য প্লাস পাওয়ার, দ্যাট ইজ দ্য নর্মাল অর মাইনাস পাওয়ার, ওকে? তার মানে এটা আমরা বাইফোকাল লেন্স এর ইন্ডিকেশন কি একটা হচ্ছে এটা, যেটা হচ্ছে যদি লেন্স যে এফাকিয়ার সিচুয়েশন হয়, হ্যাঁ এটা হয় প্রেস বায়োপিয়াতেও তুমি বাইফোকাল দিতে পারো, কারণ কি যদি 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 দিস ইজ আ ভেরি কনভিনিয়েন্স কাইন্ড অফ থিং, রাইট? যদি তুমি শুধু একটা ফোকাল, প্রেস বায়োপিয়া কাছের জিনিস দেখবে না, রাইট? কিন্তু সো ওদের যদি প্লাস পাওয়ারের লেন্স দিয়ে দাও, শুধু প্লাস পাওয়ারের, তাহলে যখন পড়তে কি যাবে তখন চশমাটা পড়বে, ঠিক আছে? সেম চশমা দিয়ে দূরে দেখতে পারবে না, তো এখন তো ওর পাওয়ার বেড়ে গেল না, প্লাস পাওয়ার, তো ঝাপসা দেখবে, রাইট? তো অনেকে পেশেন্ট কি করতেছে, আমি চশমা পরবো কিন্তু এখন দূরে দেখার জন্য খোলার তো একটু আনইজি না, তো যদি যারা লাইক দোজ পেশেন্টস ওয়ান্ট টু ওয়্যার দ্য স্পেকটেকলস ফর লাইক হোল ডে, ডোন্ট হ্যাভ টু চেঞ্জ, হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ আ কনভিনিয়েন্স কাইন্ড অফ থিং, ওকে? যারা কনভিনিয়েন্সটা আগে দুইটা বাইফোকাল দিও, যাদের শুধু পড়ার জন্য আমরা চশমা পড়ব তারপর খুলবো, ওইটা বলবে ফেলবো, ওইটা বলবে ইউনিফোকাল লেন্স দিব, ঠিক আছে? সো যে হোক আমরা লেন্স দিব, রাইট? সো ওয়ান অফ দ্য ইউজেস অফ কনভেক্স লেন্স ইজ কারেকশন অফ এফআইকে। যদি ন্যাচারাল লেন্স না থাকে আমরা একটা লেন্স সামনে স্পেকটেকল দিয়ে দিই, কনভেক্স লেন্স দিয়ে, রাইট? ফর ডায়াগনস্টিক পারপোজ, রাইট? সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি যদি তোমার প্লাস পাওয়ারে চশমা লাগে তো আগে ডাক্তারের কাছে গিয়ে তো চশমা ওই ট্রায়াল ফ্রেমের চশমা দিবে না, চেক করবে না, ওইটা ওর জন্য তো কনভেক্স লেন্স কনকেভ লেন্সগুলো লাগবে। সো ওয়ান অফ দ্য ইউজেস অফ কনভেক্স লেন্স ইজ ডিউরিং ডায়াগনোসিস অফ দ্য রিফ্র্যাক্টিভ এরর, রাইট? ট্রায়াল বক্সের দ্য বক্স ইজ কল্ড দ্য ট্রায়াল বক্স, রাইট? ওখানে অনেকগুলা সার্কুলার লেন্স থাকে না, দ্যাট হোল বক্স ইজ কল্ড দ্য ট্রায়াল বক্স, ওকে, রাইট? তো ভিশন চেক করা বক্স হচ্ছে ট্রায়াল বক্স, ওখানে ইউজ হয়। আরেকটা হচ্ছে ম্যাগনিফিকেশন, ম্যাগনিফাইং গ্লাসে যেগুলো লেন্স হয় ওইটাও, দ্যাট ইজ অলসো কনভেক্স লেন্স,
ওকে দ্যাট ইজ অলসো ম্যাগনিফাই করার জন্য কনভেক্স লেন্স ইউজ হয়, রাইট? সো হোয়াট আর দ্য ইউজেস অফ কনভেক্স লেন্স? হাইপারমেট্রিপিয়া, কাছে দেখার জন্য প্লাস পাওয়ার লাগবে, right? Presbyopia is also type of hypermetropia when there is old age, right? এফাকিয়া যদি তোমার লেন্স না, কারণ কি লেন্সের নর্মাল শেপটা কি ছিল? কনভেক্স না? কনভেক্স, হ্যাঁ কনভেক্স না? এভাবে কি কনকেভ মনে রাখবে, কেভের মতো, এভাবে এভাবে কেভ, কনভেক্সটা হচ্ছে অল্প অপোজিট আর কি, ঠিক আছে? কনভেক্স। সো যদি লেন্স না হইলে লেন্সকে রিপ্লেস করলেও কনভেক্স লেন্স লাগবে না একটা, রাইট? সো এফাকিয়ার জন্য দিচ্ছি। আর যদি ডায়াগনোসিস পরে ট্রায়াল বক্সেও দিচ্ছি চেক করার জন্য ভিশন, ম্যাগনিফাইং গ্লাসেও দিচ্ছি, রাইট? সো দিস আর সাম অফ দ্য ইউজেস অফ দ্য কনভেক্স লেন্স। নাও লাস্ট থিং আইল টেল ইউ, presbyopia, right? Presbyopia is a type of hypermetropia. আমরা পার্থক্য বুঝলাম। What's the difference between presbyopia and hypermetropia? presbyopia যেটা হচ্ছে ওল্ড এজের ক্ষেত্রে যদি দূর কাছে জিনিসটা দেখতে না পারে, আর hypermetropia যদি এই এজে যদি কাছে জিনিসটা দেখতে না পারে। Exactly, very simply, right? That's not the book definition, but বুঝছো তো, right? Exactly. এটা প্রফেশনে সব কিছু ভুলে যাবে, এটুকু বললে স্যাররা ওখানে কিছু বলতেই পারবা না, ঠিক আছে? the only thing that you can say, তুমি যেটা বুঝছো ওইটাই বের করতে পারবা, ঠিক আছে? বইয়ে জিনিসটা বইতে ভুলে যাবা, ঠিক আছে? এটা বুঝছো এর বলে পাস করবা, ঠিক আছে? অসুবিধা না। সো basically hypermetropia, presbyopia, right? So you are correct, right? So this presbyopia, is it a refractive error? refractive error তো এটাই, হ্যাঁ, রাইট। হাইপারমেট্রোপিয়া এটাও তো, মায়োপিয়াও তো রিফ্র্যাক্টিভ এরর, রিফ্র্যাকশন ভালো হচ্ছে না, রাইট? কিন্তু তুমি প্রেসবায়োপিয়াকে রিফ্র্যাক্টিভ এরর বলবা না, ঠিক আছে? যদি তুমি বলো সররা রেগে যায়, বিকজ দিস ইজ আ ন্যাচারাল পার্ট অফ এজিং, ওরা বলে, ঠিক আছে? এটা তেমন প্যাথোলজি না, তোমারও হবে, আমারও হবে, সবার হবে এটা, এটা সার্টেন এজ, লাইক কারো 40 বছরের হয়, কারো 60 বছরের, কারো 80 বছরের হয়, এটা বলি ক্যাটারেক্টও তো এক ধরনের নরমাল, রাইট? এটাও একটা ডিজিজ বলার উচিত না, রাইট? ক্যাটারাক্টের ডিজিজ, এটা প্রশ্ন ক্যাটারাক্টে করবে না, শুধু রিফ্র্যাক্টিভ এররে এটা প্রশ্ন ধরবে, ঠিক আছে? বাট ইন দ্য ইউর কারেক্ট, দ্যাটস হোয়াট আই অলসো থিঙ্ক, রাইট? ক্যাটারাক্ট এটা ন্যাচারাল এজিং, রাইট? But in this sense, when they tell you what are the refractive errors, don't ever mention presbyopia. Okay? myopia, hypermetropia और astigmatism बोलबा, right? बोलबा ना, ठीक है? तीनटा बोलबा। presbyopia বললে রাগ করবে, তুমি পারো না। তো যদি আবার রিভার্স কোশ্চেন করে presbyopia হবে না, হ্যাঁ, যদি presbyopia হবে না কেন, presbyopia বলতেছো না কেন, তো তুমি বলো স্যার it is a natural process of aging, so we won't consider it as a refractive error. ওকে, এটা বুঝবে, রিমেম্বার দ্যাট ভেরি নাইসলি, ওকে? না আরেকটা জিনিস বললো, আমরা হাইপারমেট্রোপিয়া কি তো বুঝলাম, হাইপারমেট্রোপিয়া যে কাছের জিনিস দেখবে না, মায়োপিয়া হচ্ছে দূরের জিনিস দেখবে না, যেটা তোমার আমার আছে, রাইট? না হোয়াট ইজ অ্যাস্টিগম্যাটিজম? হ্যাভ ইউ হার্ড অফ দিস ওয়ার্ড? রাইট, ইয়া লাইক তুমি কি বুঝছো, এটা মানে ধারণা আছে নাকি ভুলে গেছো? অসুবিধা না। অ্যাস্টিগম্যাটিজম কি, এটা নেক্সট ক্লাসে পড়বো, ঠিক আছে? So exterior শুরু করবো, then we'll continue with the lens, artificial IOL. There's so much to study, right? And the stuff that we've studied, I'll give you the PDF so you can just annotate it, okay? এখানে কি কোনো ক্লাস রেকর্ড হয়েছিল? হ্যাঁ, এখানে হ্যাঁ হয়েছে। Good, right? So keeping all these things in mind, right, keeping all these things in mind, I came up with this whole Better Notes channel, YouTube channel. So apart from this YouTube channel which you are watching right now, I also have tuition, so I also give tuition. So if you're interested in tuitions, you can contact me. I also have a Telegram group where like almost 200 plus students from different medical colleges are already added in a couple of my Telegram groups where they can ask me questions, or you can ask questions. I will try to help you guys in this Telegram group, or your friends might even help you. So it's like we have Telegram groups to discuss questions and like things you're struggling with in general. So make sure you join the Telegram group. And I have notes as well, the notes that I personally use for my own exam preparation, which a lot of my juniors absolutely love. Okay, thankfully they like it, right? So if you want these notes, and apart from the notes, I also have clinical videos. This is upcoming, right? So hopefully I'm also planning with my friends to make some clinical videos within the hospital itself, so that you guys can have a little bit more help on the clinical side of things as well. So if you are interested in any of these, the tuitions, the notes, the Telegram groups, all of this, the link to all of it can be found in the comment section, right? So the first comment in the comment section, you can find the links to all of it. So make sure you check out the comment section.